Hi guys, welcome to Telugu Genix YouTube channel as well as Pega demo class. Today we going to see the demo class. The what is the Pega, what is the Pega PRPC, what is the BPM tool, so how many BPM tools available we have. So total things we will see today now, and this is a completely demo class that it will be disclosed about the each and every rule, and here the small overview like that. A total class will be going on. So here you will be know what is the content will be covered in going in forward classes, and all the things here we should be discussing each and every. So first of all, so how the class it should be is going on. So here the basically class will be, so we have a application, for example, in day to day we are doing total application real time scenarios, and as well as the whatever the basic things we have available, like a rules, properties, section flows, we total things will be covered here. Okay, as well as we can be learn each and every time from the case management to integration, so external databases, each and every topic will be covered here, and as well as I will be give a offline link also to you. Okay, so Pega PRPC offline link. So I have a, I mean, 7.2 to 8.4, 8.6 total version I will be shared to you. Okay, so these are all are the versions: 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.4, up to this version I have available. And currently we are going to working in 8.6 version. What is the highest version we are working right now? We will be work on that latest application, then you will be learn the latest new features. So all the things we can be understood very easily. So for example, this is my current application, and this is using online application, not a Pega offline application. You can see here in my desktop, no any offline application kind of three icons are there. That is a Pega startup, or Pega exit one, in the shutdown one, and the startup login one. So these three icons not available in it. That means I'm using the completely online link. Okay, so online link I'm using. So here I can be use anything. So even I have a 2 GB RAM, 4 GB RAM. So no prerequisite is required. So for example, if you want to install any 7.2 application, 8.2 application, means what we require most. So minimum 4 GB is required, then 64-bit operating system is required. So total things is required. Okay, so 4 GB RAM is required, 64-bit operating system is required, and minimum 10 GB is free space in which we going to, for example, see if we installing our Pega application, means here should be 10 GB free space should be we have to leave. Okay, for the loading remaining instantiation application, total cache, total thing will be stored under this uh, okay, under C. Okay, for that purpose we need to 10 GB is most important to leave space. Okay, so that's why this all things is required. So is it required here also as well? So for example, if you using, okay, even we have a 4 GB RAM, means minimum we can be use application, fine, but we cannot use the remaining tabs, like a some tab. For example, I'm using here a 3 YouTube tabs I have opened, and using another tab, and I have opened to Word documents, and as well as Paint document. So again I have opened 3 folders. So like the total things I have opened here, but system is loading. Even we have a used so many tabs, so many windows, but how? So even my system configuration, if you check means it's very less. So it's just a 4 GB, but 64-bit. Even you have a 34-bit operating system or 2 GB RAM, 4 GB RAM, you can be use the application called online application. It's a online application that it will be give a most responsive time, most, I mean, if you, for example, if you try to practice in offline link, so it will be very load, it will be stuck often. Okay, you cannot get interest to implement the rules, anything you cannot get anything. Okay, so but coming to online application, here whatever, if I click a right click and I want to be creative on property, means if I click means it will be response very fast, it will be open, it will becomes a property form. So I can be create fastly whatever I want. For example, I'm clicking the create open, means it will be create fastly. So this all things is fine, but coming to offline application,
So if we create this thing means it will be load, it will be, I mean the loading animation of that is a loading round, a circular round is a loading like that, it will be load up. Okay, so it will be take around 5 to 10 seconds of time. So like if that is a responding that much like that, how can you practice very smooth? So let's see. So that's why this online application, I'm using this online application. It's very useful to use online application. So and as well as whatever the rules you required, I have created now 4 classes. Even you can be run the tracer debugging tools and data types. You can create a number of if you want to for business requirement. So total things here you should be created everything. Okay, this is a sample data types and the cases I have created, that typing I have created for. So okay, there is available only two. So like that each and everything I can create in offline application very well. Fine. So coming to, so but yeah, coming to my application, what application status. So what is my application current configuration? So my configuration just 4 GB RAM. Okay, just 4 GB RAM. And okay, uh, one more thing I want to say to you after this thing, after showing this configuration related things, I'll show you one more. I want to say to you one more thing. Okay, coming to the system properties, I want to check my current system properties, how much configuration I have. So basically it's a 4 GB RAM only and 500 GB hard disk HDD, and what is 64-bit operating system, that much of only. So but all people are considering that is a 4 GB RAM is not sufficient to use a offline application of Pega PRPC, because it's a space only itself it has a 4.7 GB. Okay, our RAM is how much? So just 4 GB. The application is property how much? 4.7 GB. Then is it fine to load properly in our RAM? No, right? So that's why. So let's see, here the RAM is showing only the 4 GB RAM, and coming to this is 64-bit operating system it has, and Windows 10. So even what is the OS you are using, Windows 10 8 7, it's not a problematic thing. But RAM and 64-bit 32-bit, if you are using 32-bit means this application completely will be stuck, your system will hang out. Okay, then you must be forcefully restart your system. So that only the option to get back to your system. So that is the thing I'm trying to explain you. Okay, so that is the thing. But I have a only 4 GB RAM, 64-bit. Even I am using the application very fine. So this is online application. I'll show you how we should use online application, what is things we have to configure, how we can create online application. It's just a 10 minutes process that I'll be show you in first class itself. So this is all about the basics. And one more thing I want to say you, I don't want to start whole classes in English also, but some people will understand in Telugu language means, so it will be very fun. So almost I have the current batches are as per their request only. I may started the class in Telugu only. So that's why I'm frankly saying you is, so I'll be start the Telugu classes as well and English classes as well. Okay, it's a language related, it's not a dependence. So I'll be start whatever the comforting you will understand. But you should be understand whatever I going to do. So that is the main motto of mine. So okay, fine. And coming to this Pega application, we'll see small overview and how much the content I going to teach you, and what is the syllabus I have covered. So each and everything, not only having a syllabus, so day to day we are getting new features and new versions as well. So those new things also I'll be disclosing you. Okay, each and everything, and how you should be crack the interview. So this all things I'll be show to you. Okay, after okay, and I'm okay. This class is whole class up to now. I have a spoken in Telugu, I mean English only. So I want to be start now Telugu. So then the Telugu people, I mean, who can understand very well. For example, somebody is thinking he say for learning this Pega, or the prerequisite of Java, C plus, some that programming language is very important to learn. So it's not a prerequisite. So just we have a 20% percentage of advantage. Even you don't have any I mean degree, science degree like a BSc computers, BE, BTech. So even you don't have these things also, you can be joined. Even you are a MBA and what you are a BCom computer, BA, whatever, you should have one degree. That's it. So that is the prerequisite of to join as a Pega developer. That's it.
So then you can then you can simply understand. So there is a no coding, okay, there is a zero coding. And very, for example, in coming to Java, if given one simple task means it will be take a 8 hours, means in Pega you can complete it in half an hour to approx 1 hour. That's it, okay. And everything will be fine, you can be understand very well, you no need to write any code, just you have to be drag and drop each and everything, okay. So that's the thing. And if you understand once, for example, the I mean task is given to you is from your client or a team lead given you is, you should be created to on 5 property like a first name, last name, okay, age, profession, some kind of these things is given to you to create. So how you will be create, for example, first name, how much easy to create, okay. So I'm just clicking, this is a class tgb hyphen ICIC hyphen work. So this is a, which is starting with a green leaf, right? So this is a class we can consider. If you click on right click on this class, create, okay, data model. Property is a data model category, so that's why data model category property, that's it, okay. If you click this property, already just you are dragging and dropping, you are selecting the paths only, okay. The property rule form is came. Now what you want to be first name, so just you are creating the first name, okay. So first name you are creating, I think this first name already I have created, that's why it may be rise error, okay. Let me create this again, okay. So you can see this is property whatever I have created previously. So first name is already there, but there is a first name with n is a capital, okay. But first name here is n is a small letter, okay. Fine, we go ahead to create this, whether it will be create or not. So this is a showing the error, why you can see this is error, this red color whole tab is a showing that is a error, okay. This case is mismatch font property first name doesn't match to first name, like that. You can see here the first name having the small letter of n, and here the first name of the capital letter of n in n, okay. So that's why this is a rise in error, okay. So okay, you can give first name 1, so now it will take or not, you can check. So just I'm clicking the create and open. So now it will be take, but first name 1 is not we have created previously, even first name have a n is a capital, now first name has a n is a small, but first name is a both are equal, right? So that's why it has raised the error, okay. So first name 1 is not there, so that's why first name 1 is a created, okay. Fine, so this is the Pega we can create, okay. Finally we have created one property. So property name is a text we have given. So text or integer property whatever we can give. So instead of string, in coming to Java language, so we say variables we have, right? So those variables we say in Pega language properties only, that's it. So instead of variables we'll say what properties in Pega language, that's it. So Pega is a completely BPM tool. So BPM means business process management tool, and HRM tool as well. HRM means human resource management, and CRM also. CRM is customer resource management. So these three management we can be processed within that. We no need to code. We have to be select each and everything. We don't get any that much of coding, that much of task as well also. Just creating the property, defining property as default value. For example, I want to be create a 5 property, so I have just simply created one property, right? So just I'm clicking save, okay. Now this first name 1 is got created, so one more property I want to create. Then in action tab also this is a create is there onwards also I can be create. So there a create option is there onwards also, or data model property. If I click this data model also, here onwards also I can create. And the data model on, if I click the right click on this, create the property. From here onwards also I can create the property as well. And whatever property created here, if I click the right click on this property as well also, it will be shown. If I click the create means I can be create the property. And one more thing, create properties is there, multiple properties. Instead of creating one property like that, you creating, you have got a some 20 number of property you should create. Then if you click click property means this create property means you can be add the n number of properties at a time. So that is a simple thing, okay. Fine, now I want to create this up to 4 properties. Well, already I have one property, right? So okay,
So just I'm creating. So what I'm going to say here is, so like this simple task only they're going to give to they'll give to us only, that's it. On the last name also on property means just I'm creating the last name. So last name also already I have, so that means it will be raised to error to me. Okay, that's why I given here last name only. So fine, then just creating the create and open. Okay, whatever I want to tell you, the one more thing is, I'm going to start in Telugu after 5 minutes, because the Telugu people will understand very fine in Telugu. So even if you even you know the English means also, but the Telugu have effect, it means the each and every small points also you can understand very well in Telugu. So that's why I want to tell you in Telugu. Okay, so okay, I'll start in after 5 minutes in Telugu only. Okay, fine. Now this last name also have created, just clicking the save, and coming to one more property I want to create. How in action tab, just clicking create. If I click means root form again will come. Now I want to give age, so just age I am creating. Like that I am creating n number of property. Age why showing error, there is already age previously I have created, that's why. So what I have to give age 1, like that I can add, or other some other it's an instant already exist, like error it will be show. Okay, text. So age is not text, we will be going to pass the numeric value, so it should be integer. Fine. Okay, fine, just clicking the save. Like that only each and everything I'm just creating the five properties in almost 3 minutes. So that I want to be tell you here only is, and we're going forward from first class onwards, each and everything, each and small technique, each and for example we have tabs and so many options. So each and everything we will be give, and I'll be show you each and everything, but just I want to here show you this demo related. If one task you get means how you should complete, that I want to be tell you, that's it. Okay, so I have created three properties, and like that I can create for example one more task you will get. Okay, so I mean you will get a task as you want. You have to create one simple what you have to create one simple login page. Okay, if they give you a login page means how you will create. So it's simply, it's coming to in Java, C++, .NET means, so there is a so much code you have to copy paste. Even you copy from the Google also, it will be very lengthy, and you have to analyze the requirement, you have to be make it a fonts, everything you should be, it's a button thing. So that's why here the no code, it's very less button, and less time you will be work everything. And package also 10 to 11 12 around you will be get LPS in each. Okay, so this package you will be get. Okay, fine. And here the certification is there. What is the certification, you know already I think. So we have a CSA certification. So CSA certification we have. Okay, and CWSA certification we have. Okay, and CLSA certification also we have. So coming to first certificate of the CSA, system certified system architecture. So if you have a minimum 2 years experience, 3 years experience, if you going to join as a Pega developer, so minimum certification this is mandatory. Okay, and a CWSA certification, if you have a more than 3 plus, you can be make this CWSA certification along with CSA certification. Both are mandatory, but nobody can do directly CWSA certification. CSA, CWSA both are mandatory. If you do CSA means then only you have to go to CWSA. It's the right way to go after second certification, but some people are going directly to CWSA certification also, but it's not the correct way. Okay, if you have a CSA certificate means they will be going to give a more task to you as well. So you will be considered as a senior developer, then some junior associate will be associate to you. Okay, it will be a some button kind of things. Okay, so that's why I'm just each and everything I want to tell you here. So that's why I'm telling. So CSA certificate basically, so 2 or 3 plus. So even you have a fresher, if you want to go also, some companies are asking CWSA certification also. That's why. Okay, and you minimum the whole people will be go, even you go as a fresher also you will be get 25 to 29 salary per month. Okay, but it's coming to CSA certification, you can be asked 7 to 8 9, like that you can ask. Okay, if you have a CWSA certification means again how much you can ask. So you can be asked up to 12. Okay, 13, like that you can ask easily. Okay, but the interview should be some okay, in depth they will be asked the each and every question. And coming to the LSA means lead system architecture, it's, so here you can be asked up to 14 about to some 17 like LPS you can be asked here. Okay, based on the it all things
based on the company as well. Okay, some companies will give less, even you have a CWSC also they going to give only 8 to 9. So it depends on company also. If you go as a permanent means this much of you can get easily. Okay, if you go some third party contract means, okay, you okay, coming to this, what is the contract and permanent, coming to tell I tell you in just in 2 minutes about this. Is coming to permanent means you will be, for example, what you saw Cognizant, Capgemini, the people are there, right? So they'll be called to you to schedule interview. Okay, they'll say they'll say to you is we are calling from the Capgemini. Okay, we are looking for Pega developer. Are you looking for job change, like that? They'll say to you. Okay, for example, coming to permanent means, okay, and they will ask you how much your current salary, how much you are expecting. Even you can ask 12, 13, 11, 10 also. Permanent companies will going to give you, okay, easily. But coming to, okay, so permanent company finally they will be scheduled interview. Okay, and coming to contract people, so if you have a CSC CWSC also, they will be give a okay, for example your expectation is 10. Okay, you are asked okay, same thing like as a my expectation is 10 to this contract people also will call like as a for example we are calling from some tech AG's Technosoft. Okay, our third party payroll, okay, and you will be permanent with some Capgemini TCS, but you should be work under our contract of Aegis Technosoft, like that they will be tell to you each and everything. Okay, there you have to be, if you interest to go ahead for contract means you can go ahead, but under this contract BGV, okay, what is the BGV verification will be very less. Okay, you can be immediately, even one round if complete means also you can go through this contract. But coming to permanent, they may be conducted 2 rounds, 3 rounds, like they will be conduct the rounds. So that is the main thing here, permanent. But okay, so if you want to, okay, if you want to learn work means you can be go under this contract only. They will be immediately give the work to you, or after 5 days, 10 days they will be give work to you. Okay, and small task, total task they will be give to you. Okay, you can be learn work very easily, like a 2 3 months you can be learn the each and everything. Coming to permanent, they will be give a less task to you, less pressure to you, so you will be learn less work. So like that each and everything, but they will be give more than 2 lakhs, then this is a contract. Then this contract, if the contract people will give 7 means you can expect 9 from this permanent. If you ask the 10 from this contract people means you can ask the 12 from this permanent, like that small small difference are there. Okay, that is the contract and permanent. And one more thing is, so certification regarding I told each and everything, and I want to tell you a small points. Okay, for example, you got one requirement from your team lead. Okay, actually in company people, what is the total things going on, each and everything I will be tell you. Okay, in each and every class, interview point of view and basics, practical things. For example, okay, we want to create one login page. We got a requirement. Okay, so we want to create one login page means we mostly we want to create to username and a password. So I want to create username and password firstly. So property is what, property holds value. Okay, so property will place in section. So property is belongs to data model category, like that. And in a property instance of rule obj property, like that. Each and every basic topic I'll be teach to you. Okay, I want to you do only one thing is parallel you should be practice each and everything. Then I'll be cover each and everything to you as well. I'll be make you as you should crack yourself interview. Okay, not you should depend on others, because if you depend on others to crack the interview means, or as well work purpose also you should be depend on some other body. Okay, that's not a correct thing. If you minimum if you do your interview yourself means, then you will get some confidence on you. Okay, if not confident on you means how you should complete your interview, how you will think about your work. So each and everything will be get horrible in your real time of work. So that's why what I'm going to say is, so I'll be give each and everything, scenario wise, practical wise, video materials, and parallel working. How should you work? I mean, how should you learn each and everything parallelly? So each and everything I'll be show you. Okay, I'll share each and everything, and cover each and every topic. Whatever you have doubt, whatever the interviewer asks, total things I'll cover. Okay, the end of the day, finally 20 classes if you complete in our class means you should crack your interview. At least 50 interview also you can crack, but the mostly thing is first 2 to 3 interviews you should leave. Okay, yourself, because that is a
some peer wise, some question wise, okay, some thinking wise, like that it may be last. Okay, so finally the fifth interview will be get, like that I'll be make you. So that is the main motto of my classes. Not only I'm taking the fee of training, teaching is some basic points I want to give you. This is not my main motto. I want to make you to crack interview to yourself. That is the thing. Okay, so finally, okay, username, I got a requirement to create a user login page. I'm creating one username. So I'll tell you whatever, what type of errors we get, how we have to resolve. So this instant already exists, means username already is there. So that's why I want to give this username one. Okay, okay, fine. So like that username password I have created. If already there is a username password already there, means why it's why I have to create again. Username is there, the password also is there. Okay, so okay, fine. Username I have created like this, password also I can create same like this. Okay, I can use this username or not. Okay, this thing existed one also I can use, but I want to show you to create a from scratch, means I'm creating this. Okay, okay, we're going to start classes in now Telugu onwards, because if I, okay, I want to you uh, choose from yourself. As so Telugu class is very perfect to understand, or English class is very understand to perfect. So like that thing I want to get after you see this demo class. I want to get some feedback from you who are the showing this video, who are the want to, okay, want to check my classes, like you are watching this demo, right? So each and every point I want to get from you. So that's why the feedback is very mostly I'm expecting from you, even you see from online or YouTube. Means also you can be put a comment to me how the classes is there, how the my teaching skills is there. So each and everything you can be tell to me is the whether the English teaching is fine and the Telugu teaching is fine, like that each and everything you can be ping me. Okay, fine, that's it. I'll happy whatever you going to comment to me. Okay, so thank you so much for watching finally. And I don't want to complete this class, okay, don't worry, but I want to extend one more half an hour. So that's why I'm just created a password and username. So I want to create one page, so that's why the section user interface category. So you don't think that section is what, property is what, how we can create this much of lengthy. But if you see one time and if you practice one time, it will be total things are easy. That's it. Okay, I'll teach you each and everything. I'll give every software, and whatever going to I cover the topics I'll tell you now. And within half an hour max I'll complete this class. So please try to watch some uh, and the login page I'm creating. So section I have created. Section is a UI category. Whatever you going to create in UI, we can be this login page also already there. Okay, login page one I'm giving. Okay, fine. So guys, I want each and every class I teach you each and every real time project. So this is actually small things. If you listen these things from me, and if you how to face in real time such scenario, if you face me, I'll tell you each and everything. It will be very useful to you. You don't think that is a 15k, 20k of charges of the fee of this training. This you don't think this all things. Okay, just you think how my content is. It will be useful to you. Is it useful to you to or not? Really, I'm telling the real time scenarios or not. Whether it will be useful or not. Each and everything will be seen real time. Okay, I really want to make you is you should crack your interview. That is my main motto. So that's why, okay, just I'm a username, for example. Okay, section got created, then username, password, I don't want to be any, I'm here not hard coding anything, not coding anything, just username created, property, right? Just I'm dragging. Okay, just I'm clicking, dragging, dropping, that's it. Okay, you have okay, already in some application you can drag the photo and leaving this all things already you can see in real time also in some application like a Gmail. Okay, so it will be very easy to you to use. Okay, first time maybe some confusion will be happen. Okay, no worries. So okay, so username password is created. Now I want to validate it as a okay, it's a very field is a very link is there, so I want to be decrease it. Okay, then how dynamic layout like this blue thing is there now, box small box. If I double click on this, okay, if I double click on this box, means the property of this layout. Okay,
So previously, before we adding this username password on box, is there not dynamic layout? That is a dynamic layout, within that only username password we have added. But okay, so I'm clicking double click on this dynamic layout. So layout format, by default it has a stacked. What I'm going to do is inline graded double I'm giving. So then the properties will be show two property in one single line. Okay, if I again double click on this blue icon, so inline grid double, instead of this, if I give triple means three property I can see in a single line. Okay, so for example I want to add one button. So I do, okay, actions. So button, just simply drag and drop. Okay, what the name I have to give to button? Instead of this button, double clicking on this button. So button name is which is very clear to understand. So this is a basically login page. So login is very fine to see. Okay, that's it, simple login. So login page is time, right, instead of button. So again double clicking in this login button. Just what I'm giving presentation. So control format, that is it, just normally looking. So just I'm giving strong. Now observe how it will be changed. Okay, it became as a blue, like that, like this. If I run here itself also, just what I have to do, I have to just save these changes in action tab. Just preview or run. If a run means execute, preview means just to show. So like that, in end user how it will be show to them. Okay, what the task I have got from the lead, you have to create login page. Within that, two property, username, password, and one button. That's it. We just need to create this much, and we have to inform the lead. He will be take our status, he will be informed to them. So that's it. The remaining, again, the some people will be work on by clicking in this button. Whatever the data we have entered in this username password, this will be checked from the database. So if the correct means, go ahead for the next screen. If the error, the password and username not available in database means, it will be thrown error itself. This screen itself, like that, they will be show to you. They will be configure everything. So that next level of people will be do like a senior people. But no need to worry. You have to do this much only. Username, password created, added, and section on button got added, like a by clicking this action button, just drag and drop it. Okay, so you have drag and drop it, that's it. Just drag and drop it, only this much of only. I hope this is very interesting topic to you, for understanding way, for any for looking way. It's a very simple class, I hope. Okay, so okay, fine, I have created, just saving. Just I want to show it to you, end user how it will be show. If I execute, how it will be run. So just I'm running this. Okay, it will be run to you. Okay, execute, just clicking the execute. So I'll share you this video means parallelly you have to do. Okay, so username I have created some, for example, demo 11 @gmail.com is username, and the password is just some 12345. This is password. Okay, only this much only I have to give. Okay, I no need to. So let's see, if I giving here, okay, what, just a text I'm giving. If even we giving the text in password only, how it should come in. So it's coming like a encrypted text. Okay, because encrypted text means this text is appearing, whatever we entering it appearing. Okay, but here whatever we entering, it's not appearing. Actually the password if you enter means it shouldn't be visible to anybody. That's why it's a correct way. So automatically backend all are generated. You just give an username, password, like that only each and everything will be created. Okay, so use login button. So it's showing some likely. So that's why, okay, fine. So like this it will be visible. So this only you have to be created, this only you have to inform to lead. That is the work of yours. How much time I have taken to complete this? Just a 5 minutes to 5 to 10 minutes I have taken. So you also, just I mean showing you wise, it has taken the fun time. Just 5 minutes I can complete. Coming to coding, I have to complete it very lengthy. Okay, I'm suddenly closed the login page. If I want to be again open from where recents in Chrome, I can see like a control H. If I click in history, I can see, right, like that only. Here also recent, whatever I suddenly closed due to network issue, closed each and everything, I can be see from here onwards also. How Okay, fine. How means this is a, okay, what I have login page I have created, right? This login page I have opened. So
from that onwards it will be open again here. So now here also I can be changed. So this changes only I want to be create, I want to inform to lead or senior. That is my work, that is the task they will be give to you. Okay, so you don't feel to this is very burden, this is very coding. Okay, you simply, okay, this task I hope this is task without coding you have implemented very well. Okay, without code I am using, you have seen each and everything. But if you made this all things in code, means how much the code will take total, too much code it will be take. So you can see that code how much will be generated backend, but we haven't created this code, we not necessary to see, to check also. Just I'm clicking on accent tab, just seeing view java view xml. If I see view java means if I develop this code in java means how much code it will be take, that things I can be check and I can be see just for reference. Okay, we don't require this thing to also. Okay, in real time don't we have to see these things also, just I'm checking purpose to showing to you. Okay, that's it. Okay, this is a java code, that whole thing. Okay, login page you have created, right? Okay, control f, just what you have created username. If I click the username, okay, your code should be having the username, right? So okay, let's see that is the username are there or not. Okay, so control f, what username. So username I have created, I want to check this username are there or not. That is the main. This much of code I haven't wrote, but automatically backend generated how many code lines, 3059 3059 lines of code I have generated backend with, but not I have wrote this any code, just I have dragged drop to properties, place one button, that's it. So this is my work what I have done now. And password. Okay, so you can see password here is there, password whatever you created password here is there. And what username. So if you check the username also, whatever the code having that username you can see. Okay, like that each and everything you can be check in real time also. In coming to the java, how you have seen this thing, right? The code if you write in java means how much take, if you write in xml or html this code. Okay, okay, so this all the code also again the generated. Okay, so this code also you haven't wrote anything, but automatically backend has generated. So this is the code without coding or coding, but no need to see that code, no need to check. Okay, you no need to learn a basic thing also. So I hope that is a java, you think that is a java is not mandatory. The one more thing clearly I want to say is why the java is prerequisite like kind of thing some people say means, if it's coming to java or c++, okay, we have inheritance is there, right? Inheritance is there, and variables is there. Okay, variables, methods. Okay, and what work object, like that we'll say work object creation, like that each and everything we'll say. Okay, and come public, for example if we create any method means we will define public, and what private, like that we'll create, and abstract kind of things we'll use, abstract kind of concrete class, like that we'll say each and everything. I'll tell you just these things how the this is a I mean if I compare this thing, you don't think I'm slightly I'm saying is, so don't you think even you don't know the java is a very lengthy like that. Okay, just you have to work in the real time company at least 6 months means you will be learn each and everything in real time, then you will be the master of the pega. Okay, I mean you can understand each and everything for okay. Coming to inheritance means, for example why we use inheritance in java, parent class whatever we created in parent class, those things will be reusable in child class. Okay, at the same times in pega also we'll create, for example this is a parent class, let's consider this is a parent class. So what is the child class I have? So in this parent class under this four class is there now btech student, green icon, green icon leaf started child class, this is a child classes, this is a parent class whatever we created. For example here username password is there in our class, this is a parent as well. This parent class things I can be reused here as well. So that is the only the thing of inheritance. So if you know the already inheritance means, so it's fine. If you don't know means it also fine. Why? For example there is one property you can be reused in this class also, that is a reusability as well, inheritance as well. So that is the only thing inheritance. And coming to variable, now we have created username password now, so we'll say variables in java language c plus, that's it. Okay, so we'll say variables in those coding language, here we will say properties. Okay,
username on property and password on property. We'll say variables. How we'll define in Java? String username, string password, like that we'll define in coding languages. So okay, so that is the thing. We no need to be understand the Java language also. Okay, just I'm simply for example purpose how the difference, how the useful from the, if you compare with the Java means I'm telling. Okay, that's it. And we are created to property. This is a variable you can consider. And coming to abstract means, so for example we have classes called to concrete class and abstract class. Okay, concrete class, whatever we created in concrete class we cannot reuse it. Okay, and coming to abstract class, whatever we created abstract class we can be reuse n number of time in n number of classes. So that is the important, that is the thing, that's it. Abstract means we can be reuse n number of time. Concrete class means whatever created in concrete class we cannot reuse. So that's it. Like that, simply definition wise I'll teach you each and everything. You will be learn in just 1 week this all definitions. You will be learn each and every topic in 20 minutes with the practical. So like that I'll be cover each and every simple topic. Okay, so that's it. And coming to public private means, if you create one class, if you define as a public, okay, no worries, you created on username. Okay, if you define as a public, that public means anybody can use. Private means name itself we can consider. Private means only one person can use. Public means anyone can use. Like that we can compare. So only these things only if you compare with Java and Pega means, that's it. You no need to learn any Pega. Okay, so fine, we are completely leaving about the Java right now onwards. Okay, within the 20 days I want to be telling you each and everything. Not only sometimes I'll tell you the class in only 1 hour or 1.5 hour, 2 hours, sometimes it will be gone 3 hours as well. Okay, or when the Saturday Sundays we can say that, that's time if you are very I mean you don't have any work plans means I'll be go ahead and we'll be plan and we'll discuss so many things like that. Each and everything I'll help you. Anytime if you call me also I'll be give you the answers. I'll tell you each and interview question. So you find end of the day you will be cracking your interview. So if you pay the 15,000 and if you learn each and everything with practically with your home means it will be 20 days will be complete. If you give the 1 month salary, 2 months salary to the issue people, consultants people from third party people means, so it will be burden. He will be takes like time. He has also work, so he will be get a burden. Okay, if you have a interview, another person have interview at the same time, then what it will be going on. So like that each and everything very lengthy to you. If the I mean proxy person, interview person is somewhere means you have to go from here to uh, to the his location. So this all things very lengthy. So that's why I'll clearly saying you one more thing is you will be crack your entry if you follow the each and every topic. Okay, so that's it. And okay, so this is login page. This like this task only will be get. Okay, fine. Okay, hope you understand it. I hope you are understand each and everything here. So whatever you want to create, each and everything will be drag and drop. That's it. Okay. uh, Another 5 minutes. Okay, I want to start in Telugu onwards. Okay, I hope you understand in Telugu as well if I teach. ఓకే ఫైన్. సో ఓకే, ఇప్పుడు మనం తెలుగులో కొన్ని సింపుల్స్ చూద్దాం. ఓకేనా, ఎందుకంటే సో కొంతమందికి ఇంగ్లీష్లో అయితే బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, కొంతమందికి ఇంగ్లీష్లో అయితే అర్థం కాదు. సో అప్పుడు ఎలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫస్ట్ టైం ఈ టూల్ నేర్చుకుంటున్నాం, లెట్స్ ఫర్ కన్సిడర్. ఓకే, ఈవెన్ ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నప్పటికీ కూడాను మళ్ళీ తెలుగులో ఒకసారి చూస్తే మేబీ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సింపుల్గా అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఒకవేళ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు, ఓన్లీ తెలుగు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకవేళ ఈ క్లాసెస్ వాళ్ళు ఒక్కసారి వింటే సో తెలుగులో వాళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అర్థం అవబోతుంది. ఎట్లా అంటే 2 వీక్స్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది 1 వీక్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలం. సో అందుకని సో తెలుగులో కూడా నేను క్లాస్ చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 బ్యాచెస్ నాకున్నాయి, ఒకటి తెలుగు క్లాసెస్, ఒకటి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. ఓకే, మీకు 2 అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, 1 అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మీకు ఏంటంటే 10 క్లాసెస్ అట్లీస్ట్ మీరు ఫాలో అయితే నెక్స్ట్ ఆఫ్ ద డే మీకు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, రెజ్యూమ్స్ నేనే ఇస్తాను. తర్వాత ఈ పర్సనల్ ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పర్సనల్ ఎడిషన్స్ అన్నీ మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే డే టు డే ఏ క్లాసులు జరిగినాయి ఆ మెటీరియల్స్ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తాను. అవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3, క్లాస్ 4 ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేశామో సో అవన్నీ నేను నోట్ ప్యాడ్లో ఆర్ వర్డ్లో నోట్ చేస్తుంటే అవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో అవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఉన్నాయి 4GB ర్యామ్ 64 బిట్. సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూర్ మీకు అడిగాడు క్వశ్చన్, ఒకవేళ మీరు పేగా పర్సనల్ ఎడిషన్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీ పర్సనల్ సిస్టంలో, మినిమం
32 బిట్ అయితే ఫైనా, 64 బిట్ అయితే ఫైనా అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఏమని క్వశ్చన్ చేస్తారు? ఇది నేను చెప్పకపోతే, మీకు తెలియకపోతే ఆ టైంకి ఆ క్వశ్చన్ పోయినట్టే, ఇంటర్వ్యూ కూడా పోయినట్టే. సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇంటర్వ్యూ అనేది సమ్వాట్ ఒక క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ సిఎస్ఏ, వాట్ ఈస్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ, కొంతమంది సిఎస్ఏ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ సర్టిఫికేషన్ కూడా తెలియదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ఇంకా సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? సిపిబిఏ. సో సిపిబిఏ అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో సిపి సిపియుఐ, సో యుఐ స్పెషలిస్ట్. సో ఇట్లా మనకి ఏంటంటే ఇంకా అప్లికేషన్ మేనేజర్, డెలివరీ లీడ్, ఓకే, డెలివరీ లీడ్, అప్లికేషన్, ఇవన్నీ వాళ్ళు 10+ 9+ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు. ఇది మనకు అవసరం లేదు, నో వర్రీస్, మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను చెప్తున్నా. కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, పర్మనెంట్, శాలరీ ఎంత అడగొచ్చు, రెజ్యూమ్స్ ఏం వేసాం, మొత్తం అన్నీ నేనే మీకు చెప్తా. ఓకేనా? సో మీరేంటంటే నేర్చుకోవాలి, మీకు నేను నేర్పిస్తాను. ఓకేనా? ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవన్నీ డిబగ్గింగ్ టూల్స్. ఓకే, మనకు అప్లికేషన్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇష్యూస్ ఏవేవి వచ్చాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎర్రర్స్ చూసాం, ఆల్రెడీ ఉన్నట్లయితే, ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. అలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఆ ఇష్యూస్ని రిపోర్ట్ అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు పీడిఎఫ్లో. సో ఆ పీడిఎఫ్ని లీడ్స్కో, సీనియర్స్కో మనం ఇవ్వచ్చు. సో అలాంటివి అన్నీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ మనం చూడొచ్చు. ట్రేజర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసాం, ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాం, ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో మనకు కనబరుస్తలేదు. ఓకే, మనము దాన్ని రన్ చేసే ముందు ట్రేజర్ని క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న ఎర్రర్స్ని మనం ట్రేజర్లో చూడొచ్చు. అవి రెడ్ కలర్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నవి చూపిస్తాయి. మనం క్లిక్ చేసి ఎర్రర్ని సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో క్లిప్ బోర్డ్. ఇది క్లిప్ బోర్డ్ అంటే క్యాచీ మెమొరీ. మనం ఏదైతే లోడ్ చేస్తామో, ఏదైతే రన్ చేస్తామో అవన్నీ టెంపరీగా ఒక ఫైల్ మాదిరిగా క్లిప్ బోర్డ్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఉంది. సో మొబైల్లో మీరు చూసుంటారు క్యాచీ మెమరీ, ఏదైనా అప్లికేషన్కి క్యాచీ అనేది ఉంటుంది. సో మీరు సెట్టింగ్లో వెళ్ళినట్లయితే క్యాచీ మెమరీ అని ఉంటుంది. అది అరౌండ్ 10 MB 20 MB అలా ఉంటుంది అనమాట. అదేంటంటే మీ అప్లికేషన్ లోడ్ అయిన డేటా అంతా ఒక టెంపరీ మెమరీ మాదిరిగా స్టోర్ అవుతుంది. అది క్యాచీ మెమరీ అంటే. సో ఇక్కడ కూడా పేగాలో మనం ఏదైతే లోడ్ చేస్తామో అవుట్పుట్ వచ్చిన డేటా క్యాచీలో టెంపరీగా లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయిన డేటాని మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ వేరియాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది క్లిప్ బోర్డ్ పేజ్. ఓకే, లైవ్ యూఐ. మీరు కేసు రన్ చేస్తున్నారు. సో కేసెస్ రన్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ కేసు రన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆ సెక్షన్ ఎక్కడుందో, ఆ ఫ్లో యాక్షన్ ఎక్కడుందో మీకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. లైవ్ యూఐ యూజ్ చేసి సింపుల్గా 1 పేజ్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఎక్కడైతే డిజైన్ చేశామో ఆ సెక్షన్కి డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి కేసుని రన్ చేస్తున్నా. ఓకే ఫైన్. సో మనం ఒక కేస్ని రన్ చేసాం. సో ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ని రన్ చేసినాం. మనకి రియల్ టైంలో ఏంటంటే మల్టిపుల్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్, మల్టిపుల్ కేసెస్, మల్టిపుల్ సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయి. సో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉంది. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది. ఈ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఏ సెక్షన్లో ఉందో, ఎక్కడుందో ఇక్కడ వెళ్ళి సెర్చ్ చేయొచ్చు, వెతకొచ్చు. బట్ సో మనకి ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందే మనం ఇక్కడ నుంచి లైవ్ యూఐ చేయొచ్చు. సో ఇది ఎక్కడుంది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు డైరెక్ట్గా అది సెక్షన్ ఎక్కడుందో, ఆ ప్రాపర్టీలో ఎక్కడుందో నాకు డైరెక్ట్గా అక్కడికి తీసుకెళ్ళింది. ఓకే, అప్పుడు నేనేంటంటే ఇష్యూ ఏముందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి ఎక్కడుంది, ఇక్కడ వచ్చింది, డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏముందో అని నేను ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ నాకు చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో డబల్ క్లిక్ ఇస్తున్నా. రిక్వైర్డ్ ఉంది కదా, రిక్వైర్డ్ నెవర్ అంటే ఇది నాట్ రిక్వైర్డ్ అని. సో జస్ట్ ఆల్వేస్ ఇస్తే ఇది ఖచ్చితంగా రిక్వైర్డ్ అని. సబ్మిట్. సో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్ ఐడి స్టార్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. స్టార్ అంటే మ్యాండేటరీ. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీరు డేటా ఇవ్వకుంటే సో ఖచ్చితంగా ఇది ఫ్లాగ్డ్ వాల్యూ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. డేటా ఇవ్వకుంటే సో డేటా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. సో ఇది నా టాస్క్ నేను కంప్లీట్ చేసిన. లైక్ దట్ నేను ఏమంటే ఇక్కడ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రన్ చేసిన. ఎలా రన్ చేసిన, క్రియేట్ అంత క్లిక్ చేసి నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేసినా ఇది క్లిక్ చేసిన, ఇది రన్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చిన. లైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది. ఓకే, క్రియేట్ చేసిన. సో ముందుకు వెళ్ళిన. ఓకే, సమ్ అనదర్ టాపిక్. సో ఇది జస్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక సెక్షన్ ఉంది. సో ఓన్లీ ఒకటి రన్ అయింది, కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, సో ఫైన్. లైవ్ ఇవే అందుకు యూజ్ చేస్తాం. సో యాక్సెసిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సో ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తుంటే సో వర్క్ ఎలా, అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో ట్యాబ్స్ క్లిక్ చేస్తుంటే, స్పేస్ క్లిక్ చేస్తుంటే వర్క్ అవుతుందా లేదా, ట్యాబ్స్ క్లిక్ చేస్తుంటే 1 ఫీల్డ్ టు 1 ఫీల్డ్కి చేంజ్ అవుతుందా లేదా, అట్లా మొత్తం చూడొచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్. సో అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇది అప్లికేషన్ ఒకటి అనుకుంటే సో ఇది ఎలా రన్ అవుతుంది మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్ నేను పర్ఫార్మెన్స్లో చూడొచ్చు. ఓకే, సో అదే అనమాట. ఓకే,
ఇలా మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో జస్ట్ మీకేంటే సింపుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వెరీ ఈజీ టాపిక్స్. అండ్ కమింగ్ టు పేగా, దిస్ పేగా అనేది ఏంటి, నేను రన్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ ఏ వర్షన్. సో నేను ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేసే పేగా అప్లికేషన్ ఇది ఏ వర్షన్, 8.6.1 వర్షన్. ఓకే, మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అదనమాట. ఓకే, సో అట్లా మొత్తం చూడొచ్చు. ఇంక ఇక్కడ ఏమంటే సేవ్, మనం ఏదన్నా క్రియేట్ చేసినా సేవ్ అని క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అవుతాయి. సో యాక్షన్ ట్యాబ్లో రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు, రన్ చేయొచ్చు, ప్రివ్యూ చేయొచ్చు. సో ఇది జావా కోడ్ ఎంత ఉంది, XML కోడ్ ఎంత ఉంది, సో మొత్తం చూడొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో గెట్ హెల్ప్, సో ఈ సెక్షన్ గురించి కొంచెం హెల్ప్. ఓకే, నేను చెక్ చేయొచ్చు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో పారామీటర్స్ టోటల్ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, పారామీటర్స్, పేజెస్ అండ్ క్లాప్స్, ఇవి ఆల్ థింగ్స్ వచ్చి నేను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మొత్తం మీకు చెప్తాను. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే, ఓకే ఫైన్, సో దిస్ ఈస్ ఏ ఫేవరెట్. సో నేను ఏంటంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ నేమ్ ప్రాపర్టీ ఉంది. సో అది నాకు వెరీ ఫేవరెట్. ఎవ్రీ టైం నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తాను. సో ఆ ప్రాపర్టీని నేను ఫేవరెట్ చేస్తే ఆ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ ప్రాపర్టీని ఎక్కడైనా ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. ప్లస్ రికార్డ్స్, నేను ఏవేవైతే క్రియేట్ చేసానో అన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా మోడల్ కేటగిరీ. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసాం. సో డేటా మోడల్ కేటగిరీలో క్రియేట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ రికార్డ్స్ అనమాట. క్రియేట్ చేసిన అన్ని రికార్డ్స్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంతే సింపుల్గా. ఓకేనా, సో యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్, సో యాప్ క్లిక్ చేసి యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి, సో ప్రాపర్టీ అయినా, యాక్టివిటీ అయినా, సర్క్యులేషన్, సో మొత్తం ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడే మనం యూజ్ చేస్తాం. సో క్లాసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో మొత్తం కమింగ్ టు కేసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఒక కేసు రన్ చేసినా కదా న్యూ అని. సో అదేంటంటే నాకు ఒక కేసు వచ్చింది, అక్కడ నేను డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ రన్ అయింది. అదంతా ఎక్కడంటే ఇక్కడ కేస్ మేనేజర్ పోర్టల్లో క్రియేట్ చేస్తాను. న్యూ కస్టమర్స్ వచ్చింది, న్యూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ దగ్గర సో చూడాలనుకుంటున్నాను ఏంటి, సో ఇప్పుడు రన్ చేసిన న్యూ కస్టమర్ సెట్ చూసిన. సో ఇక్కడ నుంచి రన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇదేంటే కేస్ మేనేజ్మెంట్ పోర్టల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్ రావాలి. ఫస్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, నెంబర్ 2 ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్, అటాచ్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్, అట్లా 1 by 1 మొత్తం అనేది నేను ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ 1 కేసులో మొత్తం 1 by 1 ఎలా కావాలంటే దేని తర్వాత ఏది కావాలి. సో మొత్తం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మొత్తం 1 by 1 నేను వచ్చి డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఇవి ఇక్కడ ఏంటంటే టూ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఓపెన్ చేస్తే ఫ్లోని ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మళ్ళీ ఫ్లో రూల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లో యాక్షన్ రూల్స్, ఇవన్నీ చూద్దాం. ఇవన్నీ స్టేజెస్. క్రియేట్ ఒక స్టేజ్, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇంకో స్టేజ్ వస్తుంది. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ స్టేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో విత్ ఇన్ దిస్ అసైన్మెంట్లో ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వచ్చు మొత్తం. సో ఇదంతా కేస్ మేనేజ్మెంట్. సో మనం చూద్దాం కేస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. రీసెంట్ యాప్ నేనైతే ఏవైతే రీసెంట్గా ఓపెన్ చేస్తానో మొత్తం ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి, అవి నేను ఓపెన్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు దిస్ డేటా టైప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ డేటా టైప్ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో కస్టమర్ వచ్చి ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సో బిఫోర్ ఏం చేయాలి, సైన్అప్ చేసుకోవాలి. సైన్అప్ చేస్తే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ ఒక డేటా టైప్లో సేవ్ చేస్తాం. సో ఈ డేటా టైప్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే లోకల్ డేటా స్టోరేజ్. మనకి పేగాలోనే ఒకసారి పేగా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో జావా రన్ అవుతుంది, బట్ HTML అన్నీ రన్ అవుతాయి. డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ ఇది. సో ఇట్లా మనకు 15 టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసినారు అన్నమాట ఈ అప్లికేషన్. బట్ మనం అవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈ టూల్లో ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి తెలిస్తే చాలా అంతే. ఓకే, ఆ జావా అవన్నీ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సైన్అప్ పేజ్లో ఏముంటాయి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్. సో అక్కడ ఏంటంటే సైన్అప్ పేజ్లో మనం డీటెయిల్స్ ఇచ్చి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే ఈ డేటా అనేది డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ డేటాబేసే ఈ లోకల్ డేటాబేస్ అనమాట. పేగాలోనే మనం లోకల్ డేటాబేస్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డ్స్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ ప్రొఫెషనల్, ఏజ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రికార్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో రికార్డ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్లా రికార్డ్స్ అన్నీ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇవి లోకల్ డేటాబేస్ స్టోరేజ్ అనమాట. మనం మళ్ళీ SQL నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జావా ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. సో జస్ట్ మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇక్కడే కవర్ అయిపోతాయి. సో జస్ట్ మనం ఏంటంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ దాని ప్రాపర్టీస్కి నేమ్ ఇవ్వడం ఇంతే మనం చేస్తాం. బట్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎలా చేస్తాం తెలియాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసాం. సో ప్రాపర్టీ ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఎలా మనకు ఐడియా రాదు. సో జస్ట్ ఒకసారి మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి ఇక్కడ పెట్టినట్లయితే, సో ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం సో మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ని మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అది బేసిక్స్ ఇక్కడ. ఇంకోటి ఏమంటే ఇక్కడ మనం ఏది కవర్ చేయబోతున్నాం, సో మొత్తం సిలబస్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కమింగ్ టు సిలబస్ చూసినట్లయితే ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఏంటంటే మీకు క్లియర్ కట్గా సో సినారియో వైజ్ మొత్తం చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక లాగిన్ పేజ్
లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేయమని వచ్చింది. ఓకే, లాగిన్ పేజ్ యాజ్ వెల్ సైన్ అప్ పేజ్ క్రియేట్ చేయమని మనకి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. సో బేసిక్గా దీనికి ఏం కావాలి, 2 బటన్స్ కావాలి. సో ఓకే, 2 బటన్స్ ఏంది, సైన్ అప్ బటన్, సారీ ఇది సైన్ అప్ బటన్, ఇది లాగిన్ బటన్. తర్వాత లాగిన్ పేజ్లో ఏమేమి కావాలి, 2 ఫీల్డ్స్. ఈ ఫీల్డ్స్ నేమ్ ఏంటి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే, కమింగ్ టు సైన్ అప్ పేజ్లో ఏముంటాయి, ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, లాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఏజ్ మేబీ ఉండొచ్చు, సో ఫస్ట్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది, తర్వాత ప్రొఫెషన్ సంథింగ్ ఆర్ మెయిల్ ఐడీస్ మొత్తం ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇది యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో ఇది యూజర్ నేమ్ అనుకుంటే, సో ఇది యూజర్ నేమ్. సో ఈ యూజర్ నేమ్ అనేది నేను క్లియర్ కట్గా మొత్తం మీకు చూపిస్తాను ఏది క్రియేట్ చేసినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్రమ్ డేటా పేజ్ నుండి సో డ్రాప్ డౌన్లో రావాలి, ఎలా డ్రాప్ డౌన్ చేస్తాం మొత్తం అనేది చూపిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పాస్వర్డ్, ఇది పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్, ఇది ఏంటంటే యూజర్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఈ బటన్ వచ్చేసరికి మనం ఏమని ఇస్తాం, బటన్ క్యాజ్ ఇది వచ్చి లాగిన్ బటన్. సో సింపుల్గా లాగిన్ బటన్ అని నేమ్ ప్లేస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాం, సో 2 యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం. సో బటన్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినాం. ఓకే, మనం ఏం మాన్యువల్గా ఏం క్రియేట్ చేయాలి, ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి ప్లేస్ చేసినాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెయింట్లో ఎలా జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నానో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా అలాగే చేశాను. సో బటన్ని ఎలా ఇక్కడ యాక్షన్స్లో బటన్ ఉంటుంది, జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తున్నాను, బటన్ అనేది వచ్చి మన సెక్షన్లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏవైతే ఇలా క్రియేట్ చేస్తామో ఇదంతా ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్, ఎండ్ యూజర్ అంటే ఎవరైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయినా చూస్తారో వాళ్ళకి కనబడుతుంది, వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్షన్ ట్యాబ్లో ప్రివ్యూ చేస్తున్నాం ఇది అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అని. ఓకే, సో స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ స్కిల్, బటన్స్, 2 బటన్స్. ఓకే, అది ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా క్లియర్ కట్గా సింపుల్ అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా చెప్తాం. ఓకేనా, సో ఇంకోటి ఏంటంటే యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఇది యూజర్ నేమ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ అప్ పేజ్, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకో బటన్, ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో బటన్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లాగిన్ పేజ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో కస్టమర్కి, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, న్యూ కస్టమర్ వచ్చి సో లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. ఓకే, సో అతనికి ఏంటంటే ఇది లాగిన్ పేజ్. సో ఫస్ట్ టైం కస్టమర్ వచ్చాడు, సో లాగిన్ చేసే ముందు అతనికి ఏముండాలి, సో ఫస్ట్ సైన్ అప్ పేజ్ ఇతని డీటెయిల్స్ అతను ఫస్ట్ టైం సైన్ అప్ చేసుకోవాలి. సో ఏమని చేస్తాడు, సైన్ అప్ అతని ఫస్ట్ టైమా కాదని అతనికి తెలుస్తుంది. అతను ఏం చేస్తాడు, సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాడు. క్లిక్ చేస్తే ఒక పాపప్ ఏమైనా వస్తుంది, యూజర్ నేమ్ సైన్ అప్ పేజ్ వస్తుంది. సో ఈ పాపప్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, సో ఇక్కడ ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి. ఫీల్డ్స్ ఏమని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఒకటి వచ్చింది. సో యూజర్ నేమ్ తర్వాత ఒక పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్, ఇది పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఏంటి, మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు ఏంటంటే అతనికి ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. సో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఒకవేళ సో మనం మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఇలా స్టార్ అంటే సో ఇక్కడ డేటా ఇవ్వకుంటే సైన్ అప్ అవ్వదు. ఈ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం పేగాలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. సో నేను స్టూడెంట్ ఐడి మీద డబల్ క్లిక్ ఇస్తున్నా, లేదా ఇక్కడ సో స్టూడెంట్ ఐడి మీద డబల్ క్లిక్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ గేర్ ఐకాన్ అన్నా క్లిక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సో నాకేంటంటే దీనికి రిక్వైర్మెంట్ అంటే మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే ముందుకు వెళ్ళే విధంగా, ఇవ్వకుంటే ఎర్రర్ వచ్చే విధంగా. సో ఆల్వేస్ ఇస్తున్నా, సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఏంటంటే రెడ్ కలర్ యాస్ట్రిస్క్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. యాస్ట్రిస్క్ అంటే స్టార్ ఫీల్డ్ అనమాట, అంటే అది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి స్టార్ వచ్చింది, ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుంటే ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఈవెన్ మీరు కొన్ని అప్లికేషన్లో చూసుకుని ఉంటారు, డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో డీటెయిల్ ఇవ్వకుంటే నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనము మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అంటాం, యాస్ట్రిస్క్ ఫీల్డ్ అంటాం, ఓకే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అని కూడా అంటాం. ఈ ఫీల్డ్ స్టార్ మార్క్ ఉంది కదా, రిక్వైర్డ్ ఎలా ఇచ్చాం, డబల్ క్లిక్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీ. సో జస్ట్ బాటమ్ రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్వేస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెవర్. ఓకే, నెవర్ బదులు ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఏమవుతుంది, రిక్వైర్డ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే ముందుకు వెళ్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం అలా అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఉంది. ఓకే, నేమ్ ఫీల్డ్ ఉంది, తర్వాత ఏంటి ఏజ్ ఉంది. సో ఏజ్ ఫీల్డ్ మనం క్రియేట్ చేసాం. సో ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 5 ఫీల్డ్స్ 5 నేమ్స్. సో మనం ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసాం కదా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇందాక.
సో అలా అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రొఫెషన్, ఓకే, ప్రొఫెషన్ లేదా సమ్ మెయిల్ ఐడి, ఓకే, సమ్ మెయిల్ ఐడి. సో లైక్ దట్ 5 కాలమ్స్ నేను వచ్చి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బటన్ అనేది ఏంటి, సైన్ అప్. ఇక్కడ సైన్ అప్ క్లిక్ చేయంగానే ఏమవ్వాలి అనేది నేను యాక్షన్ బటన్లో రాయాలన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైన్ అప్ బటన్. ఓకే, సో బటన్ని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి పెట్టాం. సో పెట్టిన తర్వాత దానికి యాక్షన్ ఇవ్వాలి. యాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేశాడు యూజర్. ఓకే, సమ్ ఏబిసిడి, సమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి సమ్ నేమ్ అనేది ఇచ్చాడు. తర్వాత ఏజ్, సో ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్, ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి, ఓకే, యూజ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేశాడు. సమ్ మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఫైనల్గా, gmail.com. సో ఫైనల్గా ఏం చేస్తాడు, సైన్అప్ చేస్తాడు. సైన్అప్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ డేటా టైప్స్. సో డేటా టైప్స్లో కస్టమర్లో డేటా ఉంది కదా. సో ఇది సైన్అప్ పేజ్. ఇంకోటి, ఓకే, రీసెంట్ ట్యాబ్లో సెక్షన్ ఉంది కదా. సో ఈ సెక్షన్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ టీజీబీ ఐసిఐసిఐ డేటా కస్టమర్ ఉంది. ఈ క్లాస్కి ఈ జస్ట్ ఏ మినిట్. సో ఇది ఏంటంటే, సో ఇది డేటా పేజ్. ఓకే, ఇది డేటా టేబుల్ ఆర్ లోకల్ డేటాబేస్. ఇక్కడే చూడొచ్చు లోకల్ డేటా స్టోరేజ్, లోకల్ డేటా స్టోరేజ్ అని ఉంది కదా. మళ్ళీ మనకి ఎక్స్టర్నల్ డేటా స్టోరేజ్ ఉంది. సమ్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్, సమ్ అదర్ సిస్టంలో మనకి డేటా టేబుల్ ఉంది, ఎస్క్యూఎల్ అక్కడ ఉంది, అక్కడ అది డేటాబేస్ మనకి. సో ఆ సిస్టమ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఈ టీజీబీ ఐసిఐసిఐ డేటా కస్టమర్ ఇది ఉంది కదా, ఇది మళ్ళీ ఆ సిస్టమ్కి ఉంటుంది. అది కాపీ చేసి ఇక్కడ మనం పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్లో బేసిక్గా రెఫర్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఒక యాక్టివిటీ రన్ కావాలి. ఈ డేటా వెళ్ళి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈ డేటా వెళ్ళి ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యే విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సైన్అప్ పేజ్ అయితే ఇక్కడ ఈ 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ఫీల్డ్స్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ ఇది సైన్అప్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మెయిల్ ఐడి అనుకుంటే ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డేటా ఈ లోకల్ డేటా స్టోరేజ్లో స్టోర్ అవ్వాలి. తర్వాత మళ్ళీ డేటా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే ఈ డేటా అనేది యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి, అంతే. అప్పుడు ఈ రియల్ టైంలో లాగిన్ పేజ్ ఇలాగే క్రియేట్ చేస్తాం సింపుల్గా. పేగాలో ఇంకా సింపుల్ కోడింగ్తో పోల్చుకుంటే. సో ఇంత సింపుల్గా మనం మొత్తం చేయొచ్చు. సో మీరు జస్ట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్ ఇవి మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్సన్, సో దానికి వ్యాలిడేషన్, డేటాబేస్ కనెక్షన్, అంటే ఇక్కడ డేటా స్టోర్ అయ్యే విధంగా అవన్నీ అతను చేస్తాడు. మనం కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ బటన్ డబుల్ క్లిక్ చేయగానే సో సమ్ యాక్టివిటీ రన్ అవ్వాలి. యాక్టివిటీలో ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ ఈ లోకల్ డేటాలో స్టోర్ అవ్వాలి. ఇట్లా మొత్తం మనం కూడా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మనం ఈ లాగిన్ పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సైన్ అప్ పేజ్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఏం రావాలి, మొత్తం బటన్ క్లిక్ చేసి యాక్షన్స్ ఎలా అవ్వాలి మొత్తం చూద్దాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇది క్లాస్ నేమ్ అప్లికేషన్, మన అప్లికేషన్ నేమ్ ఐసిఐసిఐ. ఓకే, లాంచ్ పోర్టల్ మనం ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్ ఎలా చూస్తాడు, యూజర్ పోర్టల్ మనం మొత్తం చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే ఫైనల్గా అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ కస్టమర్ సెర్చ్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే నాకు కేసు రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ప్రొఫెషన్, ఇలా నేను డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, యాడ్ చేసి వద్దనుకుంటే డిలీట్ చేయొచ్చు, కావాలంటే ఇంకా రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ మొత్తం ఇలా రికార్డ్ అవుతాయి. సో ఓకే, ఇలా మనం సింపుల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ మోడ్లో మొత్తం చేస్తాం. ఓకే, మనం ఎటువంటి కోడ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎటువంటి ప్రీ రిక్వెస్ట్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇది అనమాట కోడింగ్, ఇవన్నీ ఇలా అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఆడియో, ఈ ఆడియో అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. సో స్క్రీన్ రికార్డ్. సో ఈ వీడియో కూడా నేను ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూట్యూబ్ ఛానల్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియో కూడా మీరు ప్యారలల్గా చూడొచ్చు. సో ఈ క్లాస్ కూడా చూడొచ్చు, మెటీరియల్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ప్లస్ ఏంటంటే సో డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై అయ్యి ఒక పర్సనల్ గ్రూప్ కూడా మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దాంట్లో అనమాట ఆల్రెడీ 2-3 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. సో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఈ ఫస్ట్ నేమ్, సో ఇలా మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు, ఇలా మనం డిజైన్ చేయాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతే అనమాట. ఓకే, సో ఇలాగే మనకు రియల్ టైంలో ఉంటుంది, సింపుల్గా లర్న్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇంకోటి ఏమంటే మనం ఏ సిలబస్ కవర్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, అది చూసి ఈ క్లాస్ని క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక 5 మినిట్స్ టైం, మ్యాక్స్ 5 మినిట్స్లో కవర్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ఇక్కడ చూసుకుంటే పేగా కోర్స్ కంటెంట్ మొత్తం మనకి ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ లాగిన్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఇక్కడ మనకు సేమ్ జీమెయిల్లో లాగా లాగౌట్ లాగిన్ చేసినట్టు సేమ్ ఇక్కడ ఎస్సీ అని ఉంది కదా,
ఇక్కడ క్లిక్ ఇస్తే ప్రొఫైల్ లాగాఫ్ క్లిక్ చేస్తే మనం బ్యాక్ వచ్చేస్తాం, మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇంత సింపుల్గా మనం లాగిన్ లాగాఫ్ కూడా వేయచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రీఫ్రెష్ చేసేస్తున్నాను అప్లికేషన్ అయితే. సో యాస్టీస్ అప్లికేషన్ నేను రీఫ్రెష్ అవుతుంది. ఎలాగైతే మనం ఇక్కడ రీఫ్రెష్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీఫ్రెష్ ఇస్తాము, అలాగే సేమ్ అప్లికేషన్ కూడా రీఫ్రెష్ ఇస్తాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింపుల్ టాపిక్ నేను వెరీ క్లియర్ కట్గా మీకు చెప్తాను, మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగు అయినా హిందీ అయినా నో ప్రాబ్లం, క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పేగా సిలబస్, ఓకే, ఈ సిలబస్ కాపీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తా. సో వాట్ ఈస్ పేగా? పేగా ఈస్ ఏ BPM tool. We can automate the process, each and everything. Where we can use మన అప్లికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో, సో రైల్వే టికెటింగ్ వాళ్ళు టికెట్ బిల్లింగ్ చేసే అప్లికేషన్ కూడా పేగాతో క్రియేట్ చేసిండేది. సో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్, బ్యాంక్లో ఉన్న ప్రతి అప్లికేషన్ పేగా టూల్తో క్రియేట్ అయ్యేది. సో ఇంకా ఏమంటే సో కమ్యూనికేషన్ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు, CRM వాళ్ళు, సో HRM వాళ్ళు అందరూ మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు. ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు, ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్, ఇన్సూరెన్స్ కస్టమర్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, LIC కంపెనీస్, వీళ్ళందరూ మన పేగా అప్లికేషన్ని యూజ్ చేస్తారు. ప్లస్ హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్, సో హాస్పిటల్లో హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు డేటా ఎంటర్ చేయడం, డేటా సేవ్ చేయడం, సో పేజెస్, ఫామ్స్ ఇవన్నీ చూసింటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్లో కానీ హెల్త్ కేర్లో కానీ ఎక్కడో ఒక చోట మీరు ఏంటంటే అప్లికేషన్ కొంచెం చూసింటారు, జస్ట్ డీటెయిల్స్, ఫామ్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్, జస్ట్ డీటెయిల్ ఇవ్వడం, సేవ్ ఇవ్వడం, డీటెయిల్ ఫెచ్ చేయడం, కస్టమర్ ఐడితో డేటాని ఫెచ్ చేయడం, చెక్ చేయడం, ఇట్లా మొత్తం అనేది చేస్తారన్నమాట. అప్లికేషన్స్ మొత్తం మన పేగా టూల్తోనే చేస్తారు. ఓకే, సో మనకి ఎటువంటి హై లెవెల్ కోడింగ్ కూడా ఉండదు, జస్ట్ సింపుల్ బేసిక్ పేగా ఆటోమేషన్ అనమాట. హూ ఇన్వెంటెడ్ అండ్ వెన్? మనకు పేగా ఇన్వెంట్ చేసింది అలెన్ టోఫ్లర్ అనమాట. ఓకే, అలెన్ టోఫ్లర్ 1983లో ఈ పేగా అప్లికేషన్ని లాంచ్ చేసినారు. ఓకే, లాంచ్ అంటే అతని టీం, అతని కంపెనీ మొత్తం కలిపి సో ఈ అప్లికేషన్ని లాంచ్ చేసినారు అనమాట. సో అలెన్ టోఫ్లర్ అంటే ఎవరు? సో మనం ఫోటో చూద్దాం. సో అలెన్ టోఫ్లర్ అంటే ఈ పర్సన్, ఈ అప్లికేషన్ ఫౌండర్, CEO మొత్తం ఇతనే అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఏం లేదు. సో జస్ట్ మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో పేగా అప్లికేషన్ ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది, హూ ఇస్ ద ఇన్వెంటెడ్ దిస్ అప్లికేషన్, అట్లా ఒక క్వశ్చన్ మేబీ ఉండొచ్చు. సో మ్యాక్సిమం ఉంటే మనకి ఏంటంటే అలెన్ టోఫ్లర్ అంటే సింపుల్గా. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను, ఈ నేమ్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పిన్ టు పిన్ మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేర్చుకోవాలి, అప్పుడే మీ ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేసుకోవాలి, అలాగైతేనే మీరు క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వండి, ఓకేనా. సో జస్ట్ వీడియో చూసి సో ఫస్ట్ జాబ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, జస్ట్ చూడాలి ఇవంటే కాదు, ఏదైనా చూస్తే ఏం కాదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాము. సిస్టమ్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఎలిజిబిలిటీస్ మినిమం 4 GB ఉండాలి, 64 బిట్ ఉండాలి ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ అయితే. బట్ నాది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, ఈవెన్ 2 GB ర్యామ్ ఉన్నా, 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సో ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు నేను చూపిస్తాను, ఓకేనా. సో ఇన్స్టాలింగ్ పేగా PRPC ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూపిస్తా, ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో కూడా అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, యూజ్ చేయాలి చూపిస్తా, ఓకేనా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కెన్ వి డెవలప్? సో అదే ఇందాక చెప్పా కదా, గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్, కమ్యూనికేషన్, ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ కేర్, బ్యాంకింగ్, రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్, ఇలాంటి అప్లికేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. వై ఎవ్రీవన్ చూసింగ్ పేగా? సో ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నారు ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు కోడింగ్ అనేది ఇప్పుడు 3 months 4 months సేమ్ వర్క్ 1 monthలో చేస్తాం, మనకు శాలరీస్ కూడా హైక్ ఎక్కువ ఉంటాయి, శాలరీస్ కూడా ఎక్కువ ప్యాకేజ్ వస్తాయి. ఇప్పుడు కరెంట్లీ మీకు 6 lakh వస్తాయి, ఇక్కడ పేగాలో డైరెక్ట్గా 10, 11 ఇలా ప్యాకేజెస్ వస్తాయి. సో కోడింగ్ కన్నా ఇక్కడ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేస్తున్నాం అంతా. ఇప్పుడు మనం కోడింగ్ రాసామా, కోడింగ్ రాసి ఎంత హెడేక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం, యూజర్ పేజ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ సింపుల్గా, సో అంత సింపుల్గా. సో ఏది అందరూ ఎక్కువగా చూస్ చేసుకుంటారో మీరే థింక్ చేయండి, ఓకే. సో చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్, మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవి చేంజెస్ చేసినా, ఏమైనా సేవ్ చేసినా, చేంజెస్ చేసినా చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇది చేంజ్ చేశాను, ఇక్కడ ఎందుకు సేవ్ చేశాను, ఇక్కడ మళ్ళీ చేంజ్ చేశాను అని ఒక ఏంటంటే మనం జస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తూ ఉంటాం ప్రతిసారి. అవి ఏంటంటే డెవలపర్స్కి యూస్ఫుల్ అవుతాయి, డెవలపర్స్కి, టెస్టర్స్కి ఎందుకు సేవ్ చేశాడు, ఎందుకు మాడిఫై చేశాడు అని మనం ఈ బటన్ చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ అని బటన్స్ ఉంటే క్లిక్ చేసి సేవ్ ఎందుకు చేసాం, మాడిఫై ఎందుకు చేసాం, సో ఇస్తూ ఉంటాం. అదే చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్. మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇవి చూద్దాం. చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ ఆప్షన్ కనపడకపోతే ఎలా, ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, కనపడే విధంగా యాడ్ చేయాలి, మొత్తం చూద్దాం. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇది ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ అడిగిన ప్రతిదీ మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇది మోస్ట్లీ 2-3 క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, మీ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్. క్వశ్చన్ ఎలాగుంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అని అడుగుతారు. మనకి ఏంటంటే సడన్గా
ఆన్సర్ రాదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్, ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రక్చర్ అర్థం కాదు. అప్పుడు ఏంటంటే మన అప్లికేషన్, మీ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసుకుని బిల్ట్ అవుతుందా, అది ఇంప్లిమెంటేషన్తో బిల్ట్ అవుతుందా? ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే బేసికల్గా ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని మరిన్ని కొన్ని న్యూ ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ కంబైండ్ చేసి అపెండ్ చేసి కొత్త అప్లికేషన్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకో. ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఓన్లీ న్యూ ఫంక్షనాలిటీ, న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇది మీకు అందుకు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా మీ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా క్వశ్చన్ మీకు వర్డ్లో నోట్ చేసి మొత్తం చూపిస్తా. సో అలెన్ ట్రోఫ్లర్ అన్నా కదా, ఇతను అలెన్ ట్రోఫ్లర్ అనమాట. ఓకే, ఈ అలెన్ ట్రోఫ్లర్ అనేవాడే ఈ పేగాని ఇన్వెంట్ చేసినాడు. ఎప్పుడు 1983లో. అప్పుడే పేగా ఉండింది మనకి. బట్ ఏంటంటే చేంజెస్ అవుతూ మార్కెటింగ్లోకి వస్తూ చాలా అవి ఇవి అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ 1995-96 నుంచి అప్లికేషన్ అనేది మెల్లమెల్లగా మార్కెట్లోకి వస్తూ 1998 ఈ మధ్య మనకి ఏంటంటే జస్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది పర్మిషన్స్ కోసం. మళ్ళీ 2022 వరకు ఇలా 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 అన్నీ మొత్తం 1 by 1 స్టేజెస్ అవుతూ మార్కెట్లో కంప్లీట్గా మనకి ఏంటంటే 2005 నుంచి కంప్లీట్గా మార్కెట్లోకి వచ్చింది. స్మాల్ ఫ్యూచర్స్ మనకి స్టార్టింగ్ వర్షన్ ఏంటి, సో 6.3 వర్షన్ నుంచి మనం అప్లికేషన్ చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు చాలా వర్షన్స్ వచ్చాయి, చాలా న్యూ ఫీచర్స్ వచ్చాయి. ఈవెన్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలెక్సా ఉంది మనకి కొన్ని మొబైల్స్, అలెక్సా ప్లస్ చాట్ బోట్ ఆటోమేటిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసే shavi.com, naukri.com, ఆటోమేటిక్గా రైట్ సైడ్లో మనకి ఒక చాట్ బోట్ ఆటోమేటిక్గా ఎవరో మనకు చార్జ్ చేస్తున్నట్టు డైరెక్ట్గా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, ఆటోమేటిక్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఒక చాట్ బోర్డ్ వస్తుంది. ఇక్కడ పర్టికులర్గా పర్సన్ మనకి మెసేజ్ చేయరు. అక్కడ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక చాట్ బోర్డ్ అంటే ఒక రోబో బ్యాక్ ఎండ్లో ఆటోమేటిక్గా ఒక ప్రాసెస్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది. అదేంటంటే ఒక రోబో బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక చాట్ బోర్డ్ అంటాం దాన్ని. ఆ చాట్ బోర్డ్ని కూడా పేగా 8.4 అన్వర్స్ నుంచి ఆ ఫ్యూచర్ కూడా వచ్చింది మనకి. సో మెయిల్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెయిల్ ఉంది మనకి, సో మన అప్లికేషన్లో ఆటోమేటిక్గా మెయిల్ సెండ్ అవ్వాలి. ఈవెన్ మనం మెయిల్ ద్వారా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెయిల్ సెండ్ చేయొచ్చు. బట్ ఆ ఈమెయిల్ని మన పెగా అప్లికేషన్కి ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఈమెయిల్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ని కాపీ చేసి మన పెగా అప్లికేషన్లో పేస్ట్ చేసి సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే మన పెగా అప్లికేషన్ సో మన ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకొని ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి పేగా అప్లికేషన్ ద్వారా ఆ ఈమెయిల్ నుండి మెయిల్ పంపిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ప్లస్ అక్కడ వచ్చిన మెయిల్స్ ఈ పేగా అప్లికేషన్లో చెక్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటిగ్రేషన్ థర్డ్ పార్టీలో ఉన్న సిస్టమ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ మన రిసోర్స్ని వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం, మనం క్రియేట్ చేసిన ఫీచర్స్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవడానికి ఒక లింక్ జనరేట్ చేసి ఇస్తాం. అది సోప్ రిలేటెడ్ సర్వీస్. మన సర్వీస్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన సర్వీసెస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పేమెంట్ గేట్వే పేజ్ ఉంది. ఒకవేళ మన పేగా అప్లికేషన్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ పేమెంట్ గేట్వే రిలేటెడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ మనము చేయాలి అంటే పేమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టామోజో ఇవి ఉన్నాయి మనకి. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ అప్లికేషన్లో ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేసుకొని మన అప్లికేషన్ పేస్ట్ చేస్తే మనం మన అప్లికేషన్ ద్వారా పేమెంట్ సేవ్ చేసినా మనకి ఇన్స్టామోజో ద్వారా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఆ అమౌంట్ అంతా మనకి జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుందాం. ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎస్ఎస్ఏ, సో నా ఆపరేటర్ ఐడి ఏంటి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఆపరేటర్ ప్రొఫైల్ ఇన్ని క్లిక్ చేస్తే నాకేంటంటే నా ప్రొఫైల్ ఐడి మొత్తం వస్తాయి కదా. నా ప్రొఫైల్ ఏంటి ఇప్పుడు SSA@TGB. ఓకే, సో SSA@TGB నా ప్రొఫైల్ ఐడి. ఓకే, నా ఐడి అనమాట. ఇట్లా మొత్తం ఐడి అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ ఐడీస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆపరేటర్ ఐడి ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, లాగిన్ చేయడానికి. ఎంతమంది ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు మీ అప్లికేషన్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అప్లికేషన్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్, నువ్వు ఇన్ఫోసిస్లో వర్క్ చేస్తున్నావు, 10 మెంబర్స్ టీం ఉన్నారు. సో అందరూ ఎంతమంది డెవలపర్స్ కావాలి, అన్ని ఆపరేటర్ ఐడీస్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాస్క్ నీకే వచ్చింది ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలని. సో నువ్వు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆపరేటర్ ఐడి, సింపుల్గా 5 minutesలో క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మనం టాపిక్స్ అన్ని చూద్దాం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏమంటే సో ఈ మెటీరియల్లో ఉన్న కాన్సెప్టే కాకుండా ఇంకా కొన్ని కొత్త ఫీచర్స్ కూడా నేను చెప్తాను. యాక్సెస్ గ్రూప్, మన అప్లికేషన్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలి, ఎవరు యూజ్ చేయాలి, మనం యాక్సెస్ గ్రూప్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు అప్లికేషన్. సో ఇది మన అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అప్లికేషన్ ఐసిఐసిఐ. సో ఈ అప్లికేషన్కి నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఐసిఐసిఐ ఉంది. సో నా అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి, హెచ్డిఎఫ్సి ఇవ్వాలి. ఎలా ఇవ్వాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. న్యూ అప్లికేషన్, నేను ఇక్కడ న్యూ అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేయంగానే నాకు ఒక విజార్డ్ వస్తుంది. కొత్తగా ఒక అప్లికేషన్ జస్ట్ నేమ్ ఇవ్వడం,
ఓకే, నేమ్ ఇవ్వడం, దాని తర్వాత ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ యాడ్ చేయడం, లాగిన్, యూజర్ నేమ్, కస్టమర్ డీటెయిల్స్, ఇట్లా మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇచ్చుకుంటూ రావాలన్నమాట. ఓకే, సో ఈ వర్క్ అంతా మనం ఏంటంటే కంప్లీట్గా 20 డేస్లో నేర్చుకునేయచ్చు. ఓకే, సో డెఫినేషన్, సో అప్లికేషన్ ఏంటి, రూల్ సెట్, మనం క్రియేట్ చేసే, మనం పేగాలో క్రియేట్ చేసే ప్రతిదీ ఒక రూల్ అనమాట. ప్రాపర్టీ ఒక రూల్, సెక్షన్ ఒక రూల్, ప్రతిదీ ఒక రూల్. సో ఏంటంటే ఆ రూల్స్ని రూల్ సెట్లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో రూల్ సెట్ని కంటైనర్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తాం అన్నీ ఈ రూల్ సెట్లో సేవ్ అవుతాయి. వర్షన్స్ అంటే మెర్జింగ్, స్కిమ్మింగ్. ఓకే, మెర్జింగ్ అండ్ స్కిమ్మింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్లో కాపీ, మూవ్ ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫొటోస్ని, ఫైల్స్ని మూవ్, కాపీ, మెర్జ్ టూ చేయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ని ఒక వర్షన్ నుంచి ఒక రూల్ సెట్ నుంచి ఇంకో రూల్ సెట్కి కాపీ చేయొచ్చు, మూవ్ చేయొచ్చు. అవి ఈ మెర్జింగ్ అండ్ స్కిమ్మింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. ఓకే, స్కిమ్మింగ్ అంటే జస్ట్ మూవ్ అయిపోతాయి, ఒక కంటైనర్ నుంచి ఒక కంటైనర్కి మూవ్ అయిపోతాయి. మెర్జింగ్ అంటే కాపీ అవుతాయి. ఓకే, అనదర్ వే మెర్జింగ్ అంటే ఇంకో విధంగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మెర్జింగ్ అంటే ఒక రూల్ సెట్ ఇంకో రూల్ సెట్లోకి కలిపేయచ్చు ఇలా. సో ఇంకోటి, మనము ప్రతిసారి కేస్ ఐడి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఒక కేసు రన్ అవుతుంది. సో కేస్కి ప్రిఫిక్స్ ఐడి, సఫిక్స్. ఓకే, ఈ ఐడీస్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయి, ఐడీస్ ప్రిఫిక్స్ ఎక్కడ ఇస్తాం, ఇవి. సో ఇవన్నీ జస్ట్ ఏంటంటే 2 డేస్ 5 డేస్ క్లాసెస్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో సింపుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అన్నీ చెప్తా. డేటా క్లాస్ అంటే ఏంటి, వర్క్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. సో రూల్ సెట్, రూల్స్, మనము రూల్ రిజల్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2 రూల్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు ఏ రూల్స్ రన్ అవ్వాలి, ఏవి రన్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ రూల్ అనేది డిలీట్ చేయాలి, మన పేగాలో డిలీట్ చేయకుండా దాన్ని సింపుల్గా బ్లాక్ చేస్తే ఆ రూల్ రన్ అవ్వదు. సో బ్లాక్ అని స్టేటస్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఎక్కడ ఇస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ సెక్షన్ హియర్. సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ నేను మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కవర్ చేసేది ట్రై చేస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా, సో మ్యాక్సిమం కవర్ చేసి మీ ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేసుకునే మాదిరిగా మీకు చేస్తారు. ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది కదా, లాగిన్ పేజ్, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి, సో నాట్ అవైలబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుంది, రన్ చేస్తే రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ అవైలబుల్లో ఈ అవైలబుల్కి బదులు నాట్ అవైలబుల్ పెడితే ఈ రూల్ అనేది సో లేనట్లు చూపిస్తుంది. సో ఈ రూల్ అనేది కరెంట్లీ అన్అవైలబుల్, కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ ఇది చూపించదు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ బ్లాక్డ్ ఉంది, మనం డిలీట్ చేసే బదులు బ్లాక్ చేస్తాం, ఈ ఈ సెక్షన్ అనేది టెంపరీగా బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా మొత్తం విత్డ్రా ఉంది, విత్డ్రా చేసి ఈ అసలుకి ఎగ్జిక్యూటే అవ్వదు. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఉన్నా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఫైనల్ ఉంది, ఇక్కడ మనం ఏ చేంజెస్ చేసినామో అవే ఫైనల్, ఎవరు ఎడిట్ చేయలేరు. ఓకే, సో ఇలా ఈ స్టేటస్లో ఇది లోడింగ్ అవుతుంది, అది బేస్డ్ ఆన్ నెట్వర్క్ ఇది లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇలా మనం మొత్తం టాపిక్స్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ అవైలబిలిటీ స్టేటస్లోనే అవైలబుల్, నాట్ అవైలబుల్, విత్ డ్రా, బ్లాక్డ్, ఫైనల్, ఇవన్నీ చూసి నేర్చుకున్నాం 1 by 1. ఓకే, జస్ట్ ఇవన్నీ మీరు 20 డేస్లో కవర్ చేస్తాం. మీరు కూడా డైలీ మినిమం 1 hour to 2 hour ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 1 hour క్లాస్ అటెండ్ అవుతే 1 monthలో కంప్లీట్గా ఈ పేజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీ వర్క్ మీరు చేసుకోవచ్చు, మీ ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. బ్రాంచ్ ఉంది, ప్రొడక్షన్, ఇవన్నీ రూల్ సెట్. మనం ఏంటంటే రూల్ సెట్, కొందరు బ్రాంచ్ రూల్ సెట్లో రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, కొందరు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్లో క్రియేట్ చేస్తారు. రూల్స్ అన్నీ ఒక కంటైనర్లో ఉంటాయి, ఆ రూల్ సెట్ నేమే రూల్స్ అనమాట. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అవైలబుల్ ఆర్ సేవ్ ఇన్ వన్ రూల్ సెట్, దట్ రూల్ సెట్ వీ కాల్ యాజ్ ఎ రూల్ సెట్, లైక్ దట్. అండ్ ఈచ్ అండ్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా నేనే మీకు మొత్తం చెప్తాను. DCO ఆప్షన్స్ ఉంది, న్యూ అప్లికేషన్ యూజింగ్ వాట్, యూజింగ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్రెస్. మనం సింపుల్గా ఒక అప్లికేషన్ సింపుల్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు కూడా. మనకి ఏంటంటే యూజింగ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. DCO, కాపీ చేయకుండా రూల్ని యూజ్ చేయడం. ఓకే, డైరెక్ట్ క్యాప్చర్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇట్లా మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇప్పుడే చెప్పాం, మన పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్నది చైల్డ్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా యూజ్ చేసుకున్న దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏంటంటే పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్, ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఉంది, అది ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో అదేంటంటే సింపుల్గా అదేంటి ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్లో కూడా కేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, సేవ్ చేయొచ్చు. సో ఇవి ఇన్హెరిటెన్స్. జస్ట్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్, పేరెంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని చైల్డ్లో యూజ్ చేసుకోవడం. ఓకే, దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం, అంతే సింపుల్గా. డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్, ప్యాటర్న్ ఇన్హెరిటెన్స్ మళ్ళీ ఉన్నాయి. సో డైరెక్ట్గా మనము క్లాస్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, పేరెంట్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, 1 by 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్యాటర్న్,
టీజీబీ ఐఫోన్, ఐసిఐసి ఐఫోన్, వర్క్ ఐఫోన్. ఇది ఒక ప్యాటర్న్ అనమాట. చైన్ అన్న ప్యాటర్న్ అన్న. సో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయడం అంటే చైల్డ్ క్లాస్ని డైరెక్ట్గా టీజీబీకి కనెక్ట్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు టీజీబీ ఐఫోన్, ఐసిఐసి ఐఫోన్, వర్క్ ఐఫోన్ చైల్డ్ క్లాస్ అంటే ఇది ఏంటి ప్యాటర్న్. డైరెక్ట్ అంటే చైల్డ్ క్లాస్ డైరెక్ట్గా టీజీబీ కనెక్ట్ అవుతుంది. అదేంటంటే డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, సో ఇట్లా ఏంటంటే మనం మొత్తం చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు నేను ఫ్లో క్రియేట్ చేసా, కేస్ని రన్ చేసా, ఫ్లో యాక్షన్ యాడ్ చేసా, సెక్షన్ని చేసా, అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్. సో ప్లస్ సెట్టింగ్ ఎలా చేయాలి ఇవంతా వన్ డే క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఫైనింగ్ డేటా ఎలిమెంట్స్. సో ఇప్పుడు డేటా మోడలింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక డేటా పేజ్ని క్రియేట్ చేశాను కదా, లోకల్ డేటాబేస్. ఇక్కడ నేను ఏదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన లోకల్ డేటా స్టోరేజ్ మార్క్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది డేటా ఎలిమెంట్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో డేటా ఎలిమెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీ. సో అట్ ఎ టైం మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయడం ఇందాకే మీకు చూపించా. ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయాలంటే సో అట్ ఎ టైం క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్న. ఎలా, సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ఉంది, డేటా మోడల్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా. సో క్రియేట్ అంటే ఒక సింగిల్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేసి మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇన్సైడ్ చూడొచ్చు. ప్లస్ ప్రాపర్టీస్కి సెట్టింగ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి. సో క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్, ఎంబెడెడ్ పేజ్ లిస్ట్ అంటే ఏంది, ప్రాపర్టీ అంటే ఏంది. సో ఇవన్నీ మొత్తం టాపిక్స్ మనం కవర్ చేద్దాం. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, సెట్టింగ్ ద వాల్యూ. ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్కి, ఒక ప్రాపర్టీ నుంచి ఒక ప్రాపర్టీకి వాల్యూ సెట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక పర్మనెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పర్మనెంట్ అడ్రస్, ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఉంది. ఓకే, ప్రజెంట్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ అయితే మధ్యలో ఒక చెక్ బాక్స్ ఇస్తాం. సేమ్ అయితే క్లిక్ చేయమని. క్లిక్ చేస్తే పర్మనెంట్ అడ్రస్ టు ప్రజెంట్ అడ్రస్ కాపీ అవుతుంది, లేదా ప్రజెంట్ అడ్రస్ డేటా పర్మనెంట్ అడ్రస్కి కాపీ అవుతుంది, సెట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అలా ఎలా సెట్ చేస్తామంటే సో ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం యాక్టివిటీస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ఒక సో ఇది ఒక ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఇది ఒక ఫస్ట్ నేమ్, ఇది ఒక లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఇది ఒక ఏజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటే ఒక బటన్ ఇస్తుంది. ఇది ఒక బటన్. అగైన్ ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ ఇస్తున్నాం ఫస్ట్ నేమ్, ఇక్కడ ఒక లాస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒకటి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, కాపీ. ఇది కూడా ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఇది కూడా ఫస్ట్ నేమ్ అనమాట. ఇదేంటి లాస్ట్ నేమ్. ఇది లాస్ట్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఏజ్. ఓకే, ఈ ఏజ్ ప్రాపర్టీని ఇక్కడ కూడా ఇస్తాం. ఓకే, పేస్ట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో బటన్స్, రెండు బటన్స్ ఇచ్చాం. సో ఇది ఒక చెక్ బాక్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇది ఒక చెక్ బాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది ఏమంటే ఇక్కడ ఏమి యాక్చువల్గా బటన్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ టైం లాగిన్ పేజ్ ఉంది. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ప్రజెంట్ అడ్రస్. ఓకే, ఈ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అనుకున్నాం. ఇదేంటంటే ఓకే, పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి సో ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది ఏంటి, సెలెక్ట్ ఇఫ్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, సో ఎస్ అయితే ఏం చేయాలి యూజర్,
ఈ చెక్ బాక్స్ని చెక్ చేయాలి. చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఏమిచ్చాం రాజ్, లాస్ట్ నేమ్ కుమార్, ఏజ్ అనేది ఏమిచ్చాం సో 27. సో ఇక్కడ చెక్ చేయంగానే ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ ఓకే, ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ని జస్ట్ చెక్ చేయంగానే ఓకే, చెక్ చేయంగానే ఏమవుతుంది మనకి, చెక్ చేయంగానే ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ అనేవి ఇక్కడ కూడా కాపీ అవుతాయి. ఓకే, మళ్ళీ అన్చెక్ చేసేస్తే ఇక్కడ నుంచి డేటా అనేది మళ్ళీ క్లియర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మాకు ఇక్కడ డేటా అలాగే ఉంటుంది. సో ఏంటంటే ప్రజెంట్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ అయితే ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ని చెక్ చేయడం, ఈ డేటా అనేది ఇక్కడికి కాపీ అవుతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ సినారియోస్ మనం ఏంటంటే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తాం. సో యాక్టివిటీ కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో రెండు యూజ్ చేసి ప్రాపర్టీ సెట్ కూడా చేస్తాం, పేజ్ కాపీ కూడా చేస్తాం. సో మొత్తం చేస్తాం. ఎలా చేస్తాం అనేది మొత్తం మనం చూద్దాం. యాక్టివిటీస్లో మనకి ప్రాపర్టీ సెట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఈ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేద్దాం. ప్లస్ ఏంటంటే యాక్టివిటీని డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఎలా కాల్ చేస్తాం, యాక్టివిటీలో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం. సో ఇవేంటంటే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నీ మీకు ఇస్తారు. జస్ట్ వన్ లైన్ ఫంక్షన్ లైక్ పిఎక్స్ ఎవల్యూట్ యాక్టివిటీ, పిఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ యాక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యాక్టివిటీలో కాల్ చేయాలి. అలా మనకి డేటా మోడల్ కేటగిరీ ఉంది. ఓకే, అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది. ఇది మెథడ్ అనమాట. యాక్టివిటీలో అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రూల్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇక్కడ ఇన్వోక్ అవుతుంది అంతే. సో వాట్ ఈజ్ యాక్టివిటీ? యాక్టివిటీస్లో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే యాక్టివిటీ రన్ అవ్వాలి, డేటా సెట్ అవ్వాలి, డేటా ఫెచ్ అవ్వాలి, మనకు చూపించాలి. మొత్తం థింగ్స్ మనం ప్రాపర్టీ సెట్తో చేస్తాం, యాక్టివిటీస్తో చేస్తాం. ప్రాపర్టీ సెట్ ఉన్నాయి, ఓబీజే బ్రౌజ్, కాల్ ఉంది, బ్రాంచ్ ఉంది, పేజ్ రిమూవ్, ప్రాపర్టీ సెట్ మెసేజ్, ప్రాపర్టీ సెట్ వాల్యూ, కాల్ మెథడ్, బ్రాంచ్ మెథడ్, క్యూ. సో ప్రాపర్టీ మ్యాప్, డిసిషన్ టేబుల్, డిసిషన్ ట్రీ, ఇలా మొత్తం ఉన్నాయి, మనకి చాలా ఉన్నాయి. సో అవేంటంటే జస్ట్ అందులో కొన్ని యూజ్ చేస్తాం, ఆ కొన్ని చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో అన్నీ చూపిస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో యూఐ ఇప్పుడు మనం సెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం, సెక్షన్లో ఒక బటన్ ప్లే చేసాం, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టాం కదా. సో అది యూఐ అనమాట. అక్కడ ఆ యూఐ డిజైనింగ్ ఎలా, సో లేఅవుట్స్ ఏమున్నాయి, రిపీటింగ్ గ్రిడ్ అంటే ఏంది, ఫార్మాట్ అంటే మనము సో టూ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేలా చేసాం, 3 ప్రాపర్టీస్ ఒకే లైన్లో 2 ప్రాపర్టీస్ వచ్చేలా. ఓకే, ఇన్లైన్ గ్రిడ్, డబుల్, ఇన్లైన్ గ్రిడ్, ట్రిపుల్, ఇట్లా ఒకే లైన్లో 3 ప్రాపర్టీ వచ్చే విధంగా చేసాం కదా. అవన్నీ ఫార్మాట్స్ అనమాట. వ్యాలిడేటెడ్ డేటా ఎలిమెంట్స్. సో ఇవన్నీ చూద్దాం. పిఎక్స్ అంటే ఏంది, పీవై అంటే ఏంది, పీజెడ్. పిఎక్స్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ, మనం ప్రాపర్టీని ఓన్లీ మనకి పిఎక్స్ డేటా టేబుల్, పిఎక్స్ రిట్రైవ్ డేటా, ఇలా కొన్ని ఉంటాయన్నమాట ప్రీఫిక్స్. పిఎక్స్ అంటే ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ, పీవై అంటే ఎడిటబుల్, పీజెడ్ అంటే నో రీడ్ నో రైట్. ఇలా మొత్తం నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు చెప్తాను. ఇంకా కండిషన్స్ ఉన్నాయి, సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎంబెడెడ్ సెక్షన్, హార్నెస్ అంటే ఏంది, డిక్లరేటివ్ రూల్స్, ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ సెట్ అవ్వాలి. మనం ఏమి ఇవ్వకనే 2 వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంది, మనం ఏంటంటే ఒక మొబైల్ కాస్ట్ అనేది 10,000 ఉంది. సో క్వాంటిటీ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, 1, 2, 3 అని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రైస్ అనేది 10,000, క్వాంటిటీ అనేది 2 చేసాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే క్వాంటిటీ ప్రైస్ వచ్చి మల్టిప్లై 2 టైమ్స్, క్వాంటిటీ 2 కదా, మల్టిప్లై బై 2 టైమ్స్ మీన్స్ టోటల్ ప్రాపర్టీ 20,000 ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్వాంటిటీ 3 సెలెక్ట్ చేశారు, 3 మొబైల్ కాస్ట్ ఎంత, 10,000, 30,000. సో 10,000 మల్టిప్లై బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30,000 టోటల్ ప్రాపర్టీ విజిబుల్ అవుతుంది. సో ఇలా డిక్లరేటివ్ రూల్స్ మొత్తం చేయొచ్చు. డిసిషన్ రూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ వెన్ కండిషన్, డిసిషన్ టేబుల్, ట్రీ మ్యాప్, ఇవన్నీ మనం చూద్దాం. నావిగేషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం రైట్ క్లిక్ ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మనకు కొంచెం మెనూ వస్తుంది, ఇవన్నీ నావిగేషన్స్. సో అట్ ద సేమ్ టైం నావిగేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి, డేటా మోడల్, ప్రాపర్టీ. సో ఇలా ప్రతిదీ నావిగేషన్ ఉంది కదా, ఈ నావిగేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సో నావిగేషన్ రూల్స్ మొత్తం మనం చూద్దాం అనమాట. ఎస్ఎల్ఏ. సో నా కేసు వన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఫస్ట్ టైం అనేది 10 minutesలో డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. సో నేను టైం ఇవ్వచ్చు, ఈ స్క్రీన్ అనేది ఈ కేసు అనేది 10 నిమిషాల్లో అయిపోయేలా. ఎస్ఎల్ అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సో టైమింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ టైం వరకే అప్లికేషన్ అనేది అంతవరకు మాత్రమే అప్లికేషన్ అనేది అతనికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది డేటా ఎంటర్ చేయడానికి. దాని తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది, నోటిఫై మెసేజ్ చేస్తుంది, అతనికి సమ్ మెయిల్ వెళ్ళడము, మెసేజ్ వెళ్ళడం, ఇంకా మొత్తం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. అసలు రిపోర్ట్స్ మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డేటా ఉంది, డేటా టేబుల్, ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒక రిపోర్ట్ మొత్తం ఫెచ్ చేసి చూస్తాం, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో మొత్తం చూస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ అంటే
డేటాని ఇందులోకి తీసుకుంటాం. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఈ డేటా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో. ఇంపోర్ట్ అంటే ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో న్యూ డేటా యాడ్ చేసాం, మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఈ డేటాని రిపోర్ట్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, రిపోర్ట్ అంటే చూడండి, రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. శాంపుల్ రిపోర్ట్, ఈ డేటాని మళ్ళీ మనం రిపోర్ట్ చేసి చూడొచ్చు. మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో మొత్తం రికార్డ్స్ అనేది రిపోర్ట్ చేసి చూడొచ్చు. ఎలా చూస్తామంటే సో రిపోర్ట్ డెఫినేషన్, సో మొత్తం ఈ డేటాని రిపోర్ట్ చేసి, సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో మొత్తం నేను చూడొచ్చు. సో మేబీ నెట్వర్క్ అనేది స్లో అయిపోయింది, సో అప్లికేషన్ స్లోగా రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా మనం ఏంటంటే డేటాని మొత్తం మనము ఫెచ్ చేసి చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అదే అనమాట రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. ఓకే ఓకే, జస్ట్ మినిట్, నేను రిపోర్ట్ డేటాని మీకు ఒక శాంపుల్ డేటాని రిపోర్ట్ చేసి చూపిస్తా. సో బట్ డ్యూ టు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ది లోడింగ్ స్లో అనమాట. ఓకే, రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒక డేటా ఆటోమేటిక్గా ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ అయితే ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాని ఫెచ్ చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ మనం నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనం చూడొచ్చు అనమాట. రిపోర్ట్ అంటే రికార్డ్స్ని రిపోర్ట్, ఐ మీన్ ఒక రిపోర్టింగ్ మొత్తం చూద్దాం అనమాట. బేస్డ్ ఆన్ సమ్ స్టేటస్ గుడ్ అయితే ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే. ఓకే, శాలరీ ఈక్వల్ టు సమ్ గ్రేటర్ దెన్ 20,000 అంటే ఆ రికార్డ్స్ మట్టుకే ఓన్లీ ఫెచ్ అవ్వాలి, రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇలా మొత్తం కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ మనం ఇవ్వచ్చు, డేటాని ఫెచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే వేరియస్ క్వశ్చన్స్ టెక్నికల్గా డీప్గా అడుగుతాడన్నమాట. ఆ క్వశ్చన్స్ మొత్తం మీకు ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ని యాక్టివిటీలో ఎలా కాల్ చేయాలి, యాక్టివిటీని డేటా ట్రాన్స్ఫామ్లో ఎలా కాల్ చేయాలి, డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ని మళ్ళీ యాక్టివిటీలో ఎలా కాల్ చేయాలి, సో మనకి డిసిషన్ టేబుల్స్, డిక్లరేటివ్ రూల్స్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, సో ఫంక్షన్స్ ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నీ మీకు నేను చెప్తాను. ఓకే, జస్ట్ ఐ మీన్ జస్ట్ అంటే ఒక వర్డ్ నేర్చుకున్నంత సింపుల్ అనమాట. ఓకే, ఫంక్షన్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్ అంటే కోడింగ్ అనుకునేది, కోడింగ్ కాదు. జస్ట్ కాల్ యాక్టివిటీ అనేది ఒక ఫంక్షన్, సిఎల్ఎల్ కాల్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీ కాల్ చేసినాం, ఏ నేమ్, ఆ యాక్టివిటీ నేమ్ ఏంటి ఇవ్వాలి, ఇలా మొత్తం అదే ఫంక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది నా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. ఓకే, దీన్ని రన్ చేస్తా. ఓకే, సో రన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో మొత్తం నాకు వస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా కస్టమర్ టేబుల్, ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను రిపోర్ట్ డెఫినేషన్లో ఫెచ్ చేసి చూస్తాను. ఎలా రన్, సో రన్ అవుతుంది, రికార్డ్స్ అన్నీ చూశారు కదా. ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్, ప్రొఫెషన్, ఏజ్ ఇవన్నీ రిపోర్ట్ వచ్చాయి. సో నాకు ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో ఓన్లీ సమ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రియల్ టైంలో సమ్ 100 to 2000 ఇలా రికార్డ్స్ ఉంటాయి. అన్ని రికార్డ్స్ అన్ని మీరు ఫెచ్ చేయాలి. సో ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 20 ఎవరిదైతే ఉందో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేయాలంటే అలా చేయొచ్చు. సో వేరియస్ వేలో మనం డేటాని ఫెచ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే, ఇది రిపోర్ట్ డెఫినేషన్, డేటా ఫెచ్చింగ్ చేసే విధానం. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రిపోర్ట్ గురించి మొత్తం చూద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్, సో మన సర్వీస్ని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, వేరే వాళ్ళ సర్వీస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే కనెక్ట్ ట్రస్ట్ రిలేటెడ్ మన సర్వీసెస్ వేరే అవతల సిస్టమ్, ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి ఇవ్వాలంటే సోప్ సర్వీసెస్, ఎక్స్టర్నల్ డీబీ. సో మనకి ఇది లోకల్ డేటాబేస్ ఉంది పేగాలో. సో ఈ కస్టమర్ లోకల్ డేటాబేస్ ఉంది, లోకల్ జస్ట్ మనం అప్ టు ఈ లోకల్ వరకు యూజ్ చేస్తాం, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ ఇంటిగ్రేటర్, ఇంటిగ్రేషన్ మేనేజర్ వాళ్ళు వచ్చి అవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారు, మనకి ఏం అవసరం లేదు. మనము జస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేర్చుకోవాలి. ప్లస్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్, సో ఒకవేళ ఆ టాస్క్ ఇస్తే చేసే మాదిరిగా నేనంటే అట్లీస్ట్ మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ డీబీ కనెక్ట్ చేసి సింపుల్ అంటే సింపుల్ వేలో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీ, ఈ పాత్స్ అన్నీ ఎలా పాత్ వెళ్ళాలి, ఈ పాత్ అన్నీ మీకు మెన్షన్ చేస్తాను. సో నాట్ సెక్యూరిటీ, సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీ. సో సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీలో మనకు డేటాబేస్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, డేటాబేస్ టేబుల్. సో ఈ డేటాబేస్ టేబుల్ క్లిక్ చేసి అక్కడ మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఏ కాలమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్, ప్రొఫెషన్, ఏజ్ మొత్తం కాలమ్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఓకే, మొత్తం అక్కడే చేస్తాం. ఓకే, సింపుల్గా డేటాబేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం, డేటాబేస్ ఒక నేమ్ ఇస్తాం, ఆ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత వితిన్ దట్ డేటాబేస్లో ఎన్ని కాలమ్స్ మొత్తం ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాం సింపుల్గా. సో ఇలా జస్ట్ సింపుల్గా ఉంటాయి మొత్తం. ఓకే, మీకు వినడానికి ఇప్పుడు ఈ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, నో వర్రీ. ఓకే, మొత్తం సింపుల్గా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, డిబగ్గింగ్ టూల్స్. సో క్లిప్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి, ట్రేజర్ అంటే ఏంటి, లైవ్ ఇవే ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా. ట్రేజర్ అంటే రన్ చేయడం, క్లిప్ బోర్డ్ టెంపరీ డిఫాల్ట్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ అండర్ దిస్ క్లిప్ బోర్డ్, లైవ్ ఇవే మీన్స్
So for example, you have run one case running in between. So the particular property has some error, like a username has some word mistake. Instead of username you have instead of n you have added m, so that is a word mistake, spelling mistake. So then you have to be redirect from live UI to development studio. In development studio, that incorrect spelling mistake word I have to change instead of n. So that is the thing scenario you should be do. సో అలాంటివన్నీ మొత్తం ఇస్తాం. ఏజెంట్స్ అంటే జాబ్ షెడ్యూల్ ఉంది. సో ఏజెంట్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకే తెలియకుండా ఒకసారి కాన్ఫిగర్ చేసేస్తే అవి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్స్ డేటాని రిపోర్ట్ తీసుకుంటాయి. ఒక మెయిల్ ద్వారా ఒక మేనేజర్కి సెండ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎవరి శాలరీ అయితే 50,000 ఇంక్రీజ్ అవుతుందో వాళ్ళ డేటాని ఫెచ్ చేయడం, ఒక మేనేజర్కో ఒక సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్కో సెండ్ చేయడం, ఇలా మొత్తం కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అప్లికేషన్ ఉంది, ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్, డైలీ కొత్త యూజర్స్ వస్తున్నారు. సో నాకేంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హౌ మెనీ కొత్త యూజర్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు మెయిల్ చేయాలి. సో ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్, సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ లేదా లోకల్ డేటాబేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజుకి 100 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. ఆ 100 రికార్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టోటల్ రికార్డ్ని రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఫెచ్ చేసాం కదా. సో ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ద్వారా ఫెచ్ చేసినాం. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ని ఈ ఏజెంట్ రూల్లో ప్లేస్ చేస్తాం. ప్లేస్ చేసే ముందు రిపోర్ట్ రూల్ని యాక్టివిటీలో ప్లేస్ చేస్తాం, యాక్టివిటీని ఈ ఏజెంట్లో ప్లేస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఏజెంట్ రూల్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనం టైమ్స్ ఇస్తాం. ఈ టైంకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఎవ్రీ వీక్ ఈ టైంకి ఈ డేకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని టైమింగ్స్ ఇస్తాం ఓన్లీ ఏజెంట్స్లో. ఇవి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో రన్నింగ్ అవుతుంటాయి మనకే తెలియకుండా. దాని టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈవినింగ్ 5 PM ఇచ్చాం. ఈవినింగ్ 5 PM అప్పుడు ఈ ఏజెంట్ అనేది మొత్తం రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేస్తుంది, ఎన్ని ఉన్నాయి రికార్డ్స్. సో మొత్తం మనకు పిఎక్స్ రిజల్ట్ కౌంట్ ఉంది. సో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం పిఎక్స్ రిజల్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ దట్ రికార్డ్స్ 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 1000 రికార్డ్స్ కౌంట్ని యాడ్ చేసి ఒక మెయిల్ ద్వారా సమ్ పర్సన్కో, సమ్ యూజర్కో, సమ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్కో సెండ్ చేస్తుంది. సో ఇలా మొత్తం ప్రాసెస్ ఏజెంట్లో ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో చేస్తాం. క్లిప్బోర్డ్ పేజెస్, మన క్లిప్బోర్డ్ పేజెస్ పిఓ వర్క్ పేజ్ ఉంది. డేటా పేజెస్ అన్ని డేటా పేజ్ కేటగిరీలో ఉంటాయి. లింక్డ్ పేజెస్ అన్ని లింక్డ్ పేజ్లో ఉంటాయి. పిఓ వర్క్ పేజ్ మనం కేసు రన్ చేసాం, ఆ డేటా అంతా పిఓ వర్క్ పేజ్లో ఉంటుంది. సో డేటా పేజ్ అనేది ఎడిటబుల్ అయితే యూజర్ పేజెస్లో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డేటా పేజ్లో ఉన్న ఎడిటబుల్ పేజ్లో కూడా ఉంటుంది. ఇలా ఈ పేజెస్ గురించి చూస్తాం. ఈ పేజెస్ ఏంటంటే సో క్లిప్బోర్డ్ పేజెస్లో మనకి 4 టైప్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఈ పేజెస్ చూస్తాం. వ్యాలిడేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, 10 నెంబర్స్ ఎంటర్ మాత్రమే చేయాలి. మోర్ దెన్ 10 చేయకూడదు, లెస్ దెన్ 10 చేయకూడదు. 9, 8 నెంబర్ ఇచ్చినా అది ఎర్రర్ చూపించాలి. 10 పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11, 12 డిజిట్ ఇచ్చినా అది ఎర్రర్ చూపించాలి. సో ఇవన్నీ వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంది, ఒక ఎండ్ యూజర్ వచ్చి క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. సో క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ మనకి ఒక 16 డిజిట్ ఉంటుంది. ఏంటి, క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ 16 డిజిట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ 16 డిజిట్ ఇస్తేనే అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తక్కువ ఇచ్చినా, ఎక్కువ 16 డిజిట్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినా అది ఎర్రర్ చూపించాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సిఎస్వి నెంబర్ ఉంది, సిఎస్వి 3 డిజిట్ ఉంటుంది. అది ఓన్లీ 3 డిజిట్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలి. మోర్ దెన్ 3 డిజిట్ ఉండకూడదు, లెస్ దెన్ 3 డిజిట్ ఉండకూడదు. సో అలా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం అన్నమాట. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని డేటా పేజ్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది కరెక్ట్ అయితేనే పేజ్ ముందుకు వెళ్ళాలి, లేదంటే ఎర్రర్ చూపించాలి. ఏమని, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎర్రర్, ప్లీజ్ ఎంటర్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్. అలాంటి వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం. ఫ్లోస్ అండ్ ఫ్లో యాక్షన్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్లో రన్ చేసాం. ఫ్లో యాక్షన్ ఇవ్వచ్చు, ఫ్లో యాక్షన్లో సెక్షన్ ఇవ్వచ్చు, సెక్షన్లో ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తాం, డిజైన్ చేస్తాం. మళ్ళీ సెక్షన్లో ఇంకా ఏంటి, బటన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, బటన్ క్లిక్ చేసి యాక్షన్స్ ఏం ప్రాసెస్ అవ్వాలి మొత్తం ఇవ్వచ్చు. లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లోస్ అండ్ ఫ్లో యాక్షన్లో మొత్తం ఇవ్వచ్చు. మనకు స్ప్లిట్ జాయిన్ ఉంది, సో స్ప్లిట్ ఫర్ ఈచ్, ఇవన్నీ మనకి ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్, అసింక్రోనస్ ప్రాసెస్. సో ఇవన్నీ అనమాట. దీని మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూస్ కవర్ చేద్దాం, ప్రాక్టికల్గా మొత్తం చేద్దాం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సర్క్యూమ్స్టెన్స్, సో బేస్డ్ ఆన్ సమ్ వెన్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 2 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 2 సెక్షన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ సెక్షన్ ఏంటంటే కంట్రీ అనేది ఇండియా అయితే నాకు కంట్రీ పేజ్ అనేది రావాలి. కంట్రీ =US అయితే యూఎస్ రిలేటెడ్ ఆఫర్స్ రావాలా, యూఎస్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ రావాలా. సో ఇలాగా నేను కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అన్నమాట సర్క్యూమ్స్టెన్స్. బేస్డ్ ఆన్ వెన్ కండిషన్ నాకు విజిబుల్ అవ్వాలి.
సో అట్ ద సేమ్ టైం ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ సెక్షన్ పర్టికులర్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫెస్టివల్ ఉంది, ఆ ఫెస్టివల్ రోజు మాత్రమే ఆ సెక్షన్ కనపడాలి. ఓకే, లైక్ అది ఏంటి ఆ పేజ్ అనేది ఆఫర్స్ ట్యాబ్, ఆఫర్స్ అనేది ఫెస్టివల్ రోజు కనపడాలా. సో ఓన్లీ మనం డేట్ సర్క్యూమ్స్టెన్స్లో డేట్, సో డేట్ వచ్చి డబల్ ఈక్వల్ డేట్ వచ్చి ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో సమ్ డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్గా ఆగస్ట్ 15 సమ్ ఓకే ఇండిపెండెంట్ డే, ఆ డేట్ అనేది ఆగస్ట్ 15 నుంచి 2021 2022 ఆర్ ఓన్లీ మంత్ డేట్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే మనం డేట్ ఇచ్చామో ఆ డేట్కి ఆ సెక్షన్ ఆఫర్స్ కనబడతాయి. సో ఇలా ఏంటంటే సర్క్యూమ్స్టెన్స్ మనం చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం కదా. సో రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం మన పేగా సిలబస్లో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో. సో 2 సపరేట్ క్లాస్లో 2 బ్యాచ్ ఉంటాయి, 2 జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ వైజ్, రియల్ టైం, టోటల్. మీరు డౌట్ కూడా ఆన్లైన్లో అడగచ్చు, ఐ మీన్ క్లాస్ రన్నింగ్ అయ్యేటప్పుడు లైవ్లో. సో నేను మొత్తం క్లారిఫై చేస్తాను. ఈవెన్ వితౌట్ లైవ్ అయినా కూడా సరే మీకు ఏంటంటే తర్వాత డౌట్ వచ్చినా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. సో వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను. సో ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్, సో ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్ అంటే మీరు జాబ్కి ఎలా వెళ్ళాలి, వెళ్ళే వరకు మేము అంటే మీకు ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఎలా వెళ్ళాలి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, కాంట్రాక్ట్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మొత్తం డీటెయిల్స్ నేను మీకు చెప్తాను. ఫార్వర్డింగ్ రెజ్యూమ్ టు కంపెనీస్, ఏ కంపెనీకి పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలి, సో మొత్తం నోకరీ ప్రొఫైల్ ఎలా చేసి మొత్తం వచ్చి నేను మీకు సో ఫార్వర్డింగ్ చేసే ప్రాసెస్ చూపిస్తాను. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ ట్రైనింగ్, సో ఈ మొత్తం ట్రైనింగ్ అనేది ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే మాదిరి మీకు ఉంటుంది. మీ ఇంటర్వ్యూ అయితే మీరు పక్కాగా క్రాక్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ప్రాక్సీ ఆల్సో సో మన దగ్గర చేస్తామన్నమాట. ప్రాక్సీ డాక్యుమెంటేషన్, సో మొత్తం చేస్తాం, డాక్యుమెంట్ చేస్తాం, ప్రాక్సీ చేస్తాం. సో కుదిరితే జాబ్ సపోర్టింగ్ కూడా చేస్తాం అన్నమాట. సో మొత్తం మన దగ్గర ఏ టు జెడ్ మొత్తం చేస్తాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ సిలబస్ మొత్తం అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఈ పేగా క్లాస్ ఎలా ఉందో గుడ్ బ్యాడ్, సో మీ రేటింగ్ అనేది ఇవ్వండి. రేటింగ్, ఫీడ్బ్యాక్, కామెంట్ అయితే చేయండి. ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో ఏంటి, సో నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచ్ చేసుకున్నందుకు, ఇంత ఓపిక ఇంతవరకు. సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను వీడియో. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.